สู่สดายปริมาตั้งออกนี้ไงนี้ไอเมนก็มีเรื่องทำไมมวยสำรายจุนเน็ตออกนี้ตัวสนาพองได้เฮาจะเรื่องมวยนี้ปัจจิโอเมอร์คลังแมนเทนให้เรื่องนี้ก็มีจำนองเชิงท่าเนี่ยประยุทธ์ก็มีกูเปรียบสันเรื่องนี้โอเมอร์หรือก็อย่างน้าสมเน็ตตั้งออกนี้ช่วยเขามันหนึ่งครั้งกระวิดเอามาเนี่ยมวยพองจะเรื่องก็บันจับดาวมีบรอมันเนี่ยเกกำปงแต่รีบจ้ำหนึ่งเลงเกมระบอกเกหาเกมในเกกำปงแต่เลงนี้ก็มีชมัวท่าปีพบในเทปอัพโซบรรทอมอกตัวอ่องในขนมเกมระบอกเกก็บันสำราคล้วนจมกโกรมเกกบานิยัยแต่ตัวหนึ่งแกมุนนี้ปัจจิลอยคลังแมนเต้นบรรทมเกกบันสำราคล้วนหมกดอกโกรมขณะเปนูได้ก็เลยจะวัดตะเมียนใบสายดอกถมมวยให้เมียนไทยปีเชิงปีเมียนกันตัวเทียดพองให้รุกเรียงในใบสายมวยนี้คือโดยแต่หนังสัตว์นี่บนเตจสัตว์กันจรงบนเตจให้เอ็ดมินก็สมหายท่าใบสายกันจรงเตจในเนี่ยแต่งบีก็บันสวากลมขณีพองได้บรรทมกใบสายมวยนูก็บ้าก้าวีประหารแต่เลยบรมเนี่ยนูใบสายมวยนูเกกบันเพราะในธรรมโพลาเซียระบอกเกบันหมกบรอนุยังตุ่มโนฝันแต่เกในใต้เกจบานระโหดเกกบันสำราคลวนเตยเลือดาใบสายมวยนูมวยใดมั่งมาใบสายจรงมวยนี้คือมันไอนูเตให้ก็ปัจเจตันคลังเมนเทนหอยบรอนุกบันเตยใบสายนูดะจอมมวยใดใบสายนูกบันใหญ่ท่าเฉมอเองไอตรอมในก็นับได้ยังบานเตเตใบสายมวยนูกบันแทมเดลบรอนุจิจรันไดเทปรายมวยปอนไดเทดังบรรทปีไว้บรอนุจิจรันไดโมกมีนธรรมโพลปอมีมวยบรรทุจังปีคลื่นปรมาเนี่ยนุพองได้หอยเกกับบ้านตัวน่ะดาวมวยดาวอย่างตุ่มนงบรรทปีตัวบันดาวโมเกกับบ้านสำราคลื่นสำได้เตยประยุทธ์ชิมวยใบสายจังจรงนุบรรทเตียนหอยใบสายมวยนุขมิ้นกะโลชนะเกนูเตเกกับบ้านพร้อนดาวระบอกเกกับเตลใบสายนุปันมันดาวถั่วใบสายมวยนุเรียจังปีตีกะไลนูเตยบรรทปีตัวบ้านจกใจให้เกนึงตัวบ้านรำวอนมวยในขนมแกมวยนี่หอยเกปัจจิมันดังทารำวอนระบอกเกเจียไวนูเตขณะไปนูได้รำวอนในเกตตัวบ้านก็บ้านเล็กจังโมหอยรำวอนมวยนี้มันแม่นฉีดได้หรือกูอุปกรณ์ไวนูเตก็บ้านบรรจัยมนุษย์ไรดอสระสะอาดพองได้หากเกคือมันเตยก้าสระสะอาดนูเตเกก็บ้านดัดเลในเรนูมวยได้ถั่วเกระลีจังปีตีนูเตให้ไว้ได้เกจงบ้านในขนมแกมวยนี้ก็ฉีดได้หรือกูอาวุธเซ็งเป็นนูได้ก็มีสำเลยไม่ย่างก็บ้านในใหญ่โมขยมเมื่อตอนเนี่ยก็เชี่ยมนุษย์ได้เมียนจัดละอ้อเป็นตาเนี่ยขมิ้นใส่กระไดกระหันสฟงโรคเวียนนูเตหอยยังมือตะรุกเรื่องระบบเกโดยชมาบันเตให้มินสไนเตียนพงเฮยมินสมหายเวท้าชมาสไนเนี่ยตัวเจ้าเฮก็ตระบานบรอมาเนี่ยนุจับเกบานเฮเกก็บันกรวีสัชมามวยนุบุญเรามาไปจมเต็มตีนึงรบวันระบอกเกจงบ้านอาวุธตายปนโนเฮชมาโนก็บันในใหญ่ท้าก็มารำมันแต่เตียดวินังมักดอฉ่ำนี่เฮเกมนี่ก็บันตัวโอเวอร์ในขนมจำนวนนี่เฮบรอได้กำปงแต่เลงแกมเนี่ยวันเกปจีชงอคลังแมนเทนแกมุนนี้เกบันเลงจะอยู่นะหมกเฮยให้ได้ไว้แกมุนนี้บ้าการจับประดามจีทำไมยังจังขณะเป็นนูได้ขนมบรรทบระบอกเกก็มีอาพุทธหัตเราจำลายมวยเฮาสิเพอระบอกเกนั่นขนมบรรทบนูก็บันห่อในจมวันคูนระบอกเกบรรทบหมอก็มีในธรรมโพลมวยก็บันเฟือเกบัดปีกันลายนูเตอเฮาจะยืนก็บันกัดหม้อก็เขินทานนีรีมันเนียงก็บันเตยบรอใบเนี่ยบ่มเปลี่ยนแต่เลยเก็บพองได้ให้ในจังใบนูก็บันใหญ่ท้าเจ้าฟังคือชีบรอมันเนี่ยได้เมียนเต็กประสอบปตรากอดให้ก็เลยจะมือหมกระบอกเกโดยเนี่ยเล็งเหียนจังนีรีมันเนี่ยนูเก็บเชียบให้คลังเมนเทนเกกับบ้านใส่ให้ครูระบอกเกไอหมกช่วยพองได้หาเปะมันเนี่ยนูกับบ้านใหญ่ท่ากัญญาเจ้าฟังกับบ้านสลับบัดเธอให้ปะหายเจ้าฟังนี่ก็เชียครูระบอกเกให้เมื่อเตยให้ตัวใบจินเนียงปรังใส่ยังนาก็ขึ้นเนี่ยน้ำหมกช่วยเนียงได้บรรทบหมกบรอได้กำปงตะลิงเกมนูเกกับบ้านฉลองพงมาดอตีกันไหลนี่หาเกกับบ้านแฉลมาเลออาเปะนูกเปียหาจมูกระบอกเกคือเจ้าฟังหนึ่งไอหาเกก็ปัจเจียมันดังตะครุนระบอกเกในตีกันไหลนานูเตหายใส่สะอาดมันเนี่ยนูเว้นกับบ้านใหญ่ท่าแล้วก็รู้มันตอนสลับนูเตหายเจ้าฟังก็เจียกรู้ระบอกเกนังไอหาเปะหมกหีมันเนี่ยนูเรียบนังเทิมในรีมเนี่ยนูหายกับบ้านเตยเจ้าฟังด่าเกมวยได้เหลิงเทียนเจ้าฟังกับบ้านใหญ่ท่าในรีมเนี่ยนี่ก็เจียรำวนด่าเกปดอลเอาเกนูเตให้ไว้ไอมาป้าป้อระบอกยังไงจังหาเปะเป็นเนี่ยนูที่มันเยอะปีเจ้าฟังในใหญ่นูเตเกกับบ้านใหญ่ท่าเกกับบ้านสำหรับเจ้าฟังหายกสะสอบระบอกเกกระวดเจ้าขนมสำรามบัดหายให้ไว้เกรู้หลังวันยังจังเจ้าฟังกับบ้านด่าเปะนูมวยเชิงถั่วเกทะเลหมกกระมันเนี่ยหายเปะหมกให้ปีเนี่ยนูวันเกกับบ้านใหญ่แต่เต่าหนึ่งจะไว้ระบอกเกคือเกมันจ้องเอาเจ้าฟังในรัวนูเตหายเกกับบ้านโดดดาวระบอกเกมกดำใบสำหรับเจ้าฟังมาดงเทียดเจ้าฟังกับบ้านมันเช่นในกระบายคนระบอกเกหายเอ็ดมินมันดังท่ากระบายคนระบอกเกกับบ้านใหญ่นูเตหายเจ้าฟังปัจจิชงคลังเมนเทนให้ได้ไว้เปะปีเนี่ยนี่หมกเห็นไว้เกนจังเจ้าฟังกับบ้านดัดเตลือเปะกระหมับมือมวยใดมามจงกระบาผู้หายเปะกระหมับนู้เชิดเฟอร์มันดังคือเกมันชื่อมันแต่นูเตหายเก
គេក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាមនុស្សតូចតាចដូចឯងនេះវាយយើងមិនឈឺនោះទេហើយចៅហ្វាំងនេះវិញក៏បានវាយទៅលើអបិកមាប់នោះបន្តទៀតវាយដៃផងវាយក្បាលពោះផងវាយជើងផងវាយក្បាលផងបន្តែគេមិនអីនោះទេហើយចៅហ្វាំងនេះវិញក៏បានសម្រាប់ខ្លួនថយមកក្រោយវិញគេក៏បានបញ្ចេញក្បាច់គុណរបស់គេដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែប៉ុណ្ណេះហើយគ្មានជីវិតរស់បន្តទៀតនោះទេហើយអបិកមាប់នោះមានទៅស្លាប់ហើយណាហើយគេក៏បានបញ្ចេញនៅផោមរបស់គេចេញមកគេធ្វើឲ្យគ្នារបស់គេឈើពីក្រោយនឹងសន្លប់បាត់មាត់ឈឹងហើយយ៉ាផោមអបិកនេះមិនធម្មតានោះទេអបិកមាប់ក៏បាននិយាយថាល្អិតណាស់ដល់វិញយើងកំចាត់ឯងម្ដងហើយចៅហ្វាំងនេះវិញពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនវាយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអីនោះទៀតបេកមាប់នោះក៏បានសម្រាលខ្លួនមកកាប់ទៅលើចៅហ្វាំងមួយកំបិតក៏បានត្រូវចៅហ្វាំងកេតន់ក៏ត្រូវបានបេកមាប់នោះចាប់គេក្រោបវិញមកក្រោមគេក៏បានប្រដៃរបស់គេតោងទៅលើថ្មនោះកុំអីធ្លាក់មកក្រោមបាត់ទៅហើយចៅហ្វាំងនេះវិញក៏ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនហើយដល់វិញសកម្មភាពនៅក្នុងហ្គេមនេះដូចជាការពិតអញ្ចឹងហើយគេគឺពិតជាមិនដឹងថាគេឆ្លងភពនោះទេចៅហ្វាំងក៏បានត្រូវបេកមាប់នោះជន់ដៃរបស់គេត្រូវមិនបានគេក៏បានលេងដៃរបស់គេធ្វើឲ្យគេធ្លាក់ទៅខាងក្រោមផងដែរបន្ទាប់ពីចៅហ្វាំងធ្លាក់ទៅក្រោមក៏មានពន្លឺពណ៌មាសមួយបញ្ចេញមកខាងលើពួកគេកំពុងតែឆ្ងល់ពន្លឺមួយនេះគឺជាពន្លឺអ្វីទៅកំពុងតែធ្លាក់មកសន្លប់សពសោកចៅហ្វាំងក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលខ្លួនគេមិនទាន់ស្លាប់បន្តមកក៏លេវត្តមានឆ្មាស្នេហ៍នេះនោះមកគេក៏បាននិយាយអបអរសាទរទៅកាន់ចៅហ្វាំងផងដែរហើយចៅហ្វាំងក៏ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនឆ្មាស្នេហ៍នេះក៏បានពន្យល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ចៅហ្វាំងគេក៏បានបង្ហាញនៅតារាងមួយហើយតារាងមួយនេះក៏ត្រោមពីជីវិតនិងស្ថានភាពដែលចៅហ្វាំងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមូលហេតុលោកមិនទាន់ស្លាប់គឺដោយសារហ្គេមទើបតែបើកលេងនោះទេចៅហ្វាំងក៏បានចាប់ឆ្មាស្នេហ៍នេះនោះមកសួរថាហេតុអ្វីបានជាគេមកដល់ទីកន្លែងមួយនេះហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញចៅហ្វាំងក៏បានចាប់ឆ្មាស្នេហ៍នេះនោះក្រវីផងក្រឡប់ផងគេក៏បានរត់កោឆ្មាមួយនោះស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ទៅហើយឆ្មាស្នេហ៍នេះមួយនោះក៏បានប្រាប់ទៅចៅហ្វាំងដល់លេងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីបានចៅហ្វាំងដោះលែងមកគេក៏បានសូត្របាលីរបស់គេយ៉ាងម៉េចនោះទេឬតែម៉ាមីមិនដឹងគេនិយាយពីអីនោះទេគេក៏បានប្រនៅធម្មពលរបស់គេបញ្ចេញជារង្វង់មួយហើយរង្វង់នេះក៏ធ្វើឲ្យចៅហ្វាំងត្រឡប់ទៅក្នុងបន្ទប់គេវិញរៀបនឹងដើរចូលរង្វង់មួយនោះហើយនារីម្នាក់ក៏បានស្រែកថាលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងឆ្មាស្នេហ៍នេះនោះក៏បានសួរទៅចៅហ្វាំងថាជម្រើសគឺមានតែមួយនោះទេតើលោកចង់នៅទីនេះឬក៏ចង់ត្រឡប់ទៅវិញចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថាគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយគឺបានដើរចូលរង្វង់មួយនោះឆ្មាស្នេហ៍នេះមួយនោះក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីមិនជួយមនុស្សស្រីម្នាក់នោះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏បានស្រែកហៅលោកគ្រូរបស់គេឲ្យមកជួយជាលើកទី3ហើយឆ្មាស្នេហ៍នេះវិញក៏បាននិយាយថាខ្ញុំបានឃើញឈុតមួយនេះ800ដងទៅហើយគេគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះបន្ទាប់មកចៅហ្វាំងក៏បានសម្រាប់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញហើយដាក់លើអប៉ែនោះមួយដៃម៉ាំងមុននេះបន្តិចខ្ញុំក៏បានលើនៅសំឡេងស្រីស្អាតស្រែកហៅខ្ញុំពេលកំាប់នោះក៏បាននិយាយថាហេយ៉ាឯងមិនទាន់នៅស្លាប់ទៀតលើកនេះគឺខ្ញុំមិនអោយឯងរួចខ្លួននោះទេទោះបីជាមានស្ដេចឬក៏ព្រះណាមកជួយក៏ជួយមិនបានដែរគេក៏បានយកដាវរបស់គេដេញកាប់ចៅហ្វាំងប៉ុន្តែចៅហ្វាំងនៅតែគេចផុតរហូតចៅហ្វាំងក៏បានសម្រាលខ្លួនទៅចិត្តអប៉ែកំាប់មួយនោះគេក៏បានវាយក្បាលពោះអប៉ែកំាប់មួយនោះ120ដៃឯណោះហើយក៏បានថែមមួយដៃចុងក្រោយនេះយ៉ាងធ្ងន់ហើយអប៉ែកំាប់នោះដូចមុនអញ្ចឹងគេមិនកាត់អីនោះទេគេក៏បានដាក់ចៅហ្វាំងមួយជើងម៉ាំងធ្វើឲ្យចៅហ្វាំងប៉ៅមកក្រោយឃើញបែបនេះឆ្មាស្នេហ៍នេះក៏បានបោះប្រអប់មួយទៅឲ្យចៅហ្វាំងហើយប្រអប់មួយនេះគឺជាប្រអប់រង្វាន់ហើយប្រអប់នេះគឺជាអំណោយសម្រាប់មនុស្សថ្មីប្រអប់មួយនេះក៏បានបញ្ចេញនៅអាវក្រោះពណ៌មាសមួយយ៉ាងលយបន្ទាប់ពីចៅហ្វាំងទទួលបានអាវក្រោះមាសនោះហើយកម្លាំងធម្មពលរបស់គេក៏បានកើនឡើងហើយគេក៏បានទទួលបាននៅដាវទេពមួយដើមទៀតឆ្មាស្នេហ៍នេះមួយនោះក៏បានអបអរសាទរសម្រាប់ការឈានដល់កម្រិតទី 1.91 ហើយមួយឈុតនេះក៏មានឈ្មោះថាសេនារបស់ព្រះចៅហ្វាំងអាចប្រឈុតមួយនេះបានរយៈពេល1នាទីតែប៉ុណ្ណោះឃើញបែបនេះអប៉ែកំាប់នោះក៏បានសម្រាប់ខ្លួនយកដាវរបស់គេកាប់ទៅលើចៅហ្វាំងធម្មពលអាវក្រោះក៏បានបញ្ចេញមកធ្វើឲ្យអប៉ែកំាប់នោះកាប់គេមិនចូលនោះទេចៅហ្វាំងក៏បានបន្ទោសធម្មពលក្នុងខ្លួនរបស់គេដោយបន្ទោសនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអប៉ែកំាប់នោះប៉ាងទៅដល់ភពផ្សេងបាត់ចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថាហើយយ៉ាសង្ហាដែរតើដែលបានពាក់ឈុតមួយនេះកំពុងតែសប្បាយចិត្តផងឈុតមួយនោះក៏បានរលាយបាត់ទៅឆ្មាស្នេហ៍នេះក៏បាននិយាយពន្យល់ប្រាប់គេគឺដល់រយៈពេល1នាទីហើយក៏លេចទៅមនុស្សស្រីម្នាក់នោះបែរជាមិនឃើញគេទៅវិញឆ្មាស្នេហ៍នេះក៏បានប្រកល់នៅគម្ពីរមួយតាក់ទងនឹងក្បាច់ចម្ពោះដាវទាំង10យ៉ាងគឺនៅក្នុងគម្ពីរមួយនេះនឹងឯងតើនេះក៏ចង់ហាត់ដែរឬទេហើយចៅហ្វាំងនេះវិញគឺមិនដឹងពីរបៀបហាត់នោះទេឆ្មាស្នេហ៍នេះក៏បាននិយាយពន្យល់ទៅចៅហ្វាំងថាក្នុងខណៈពេលចៅហ្វាំងប្រយុទ្ធនៅក្នុងពិភពមួយនេះពួកគេគឺតែងតែផ្ដល់រង្វាន់ទៅឲ្យចៅហ្វាំងហើយរង្វាន់ទាំងនោះក៏មានភាពខុសគ្នាទាំងអស់ឃើញបែបនេះចៅហ្វាំងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពិតមែនហើយគេនឹងហាត់តាមគម្ពីរមួយនេះឲ្យខ្លាចជាជើងឯងនៅក្នុងពិ
ពិភពមួយនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានកំពីមួយនោះកម្លាំងរបស់គេក៏បានកើនឡើងបន្ថែមទៀតស្មាស្នៃអ្នកមួយនោះក៏បានអបអរសាទរទៅកាន់ចៅហ្វាំងដែលបានទទួលនៅកំពីដាវវេទមន្ត10យ៉ាងនេះទី1ចៅហ្វាំងក៏ទៅរៀនដាវមួយនៃដាវទេវភាពទាំង10ហើយគ្រប់ពេលដែលចៅហ្វាំងទទួលនៅបទពិសោធន៍400ពិន្ទុគេគឺត្រូវឡើងឋានៈសាកពីផ្កាយ1ទៅផ្កាយ2ឬបែបនេះចៅហ្វាំងក៏បានសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបើសិនគេសម្លាប់នៅសត្វចម្លែកបានច្រើនគេនឹងបានទទួលពិន្ទុច្រើនហើយគេនឹងអាចឡើងឋានៈខ្ពស់ទៅបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នារួចហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានសើចកំពុងតែនិយាយគ្នាសោកមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏បានហក់មកអោបចៅហ្វាំងគេក៏បាននិយាយថាគេមិននឹកស្មាននឹងបានជួបលោកគ្រូម្ដងទៀតនោះទេនៅចៅហ្វាំងឃើញបែបនេះក៏បានសួរទៅឆ្មាស្រីនាងថាតើនាងគឺពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងខ្ញុំដែរឆ្មាស្អឹងនេះក៏បាននិយាយតាក់ទៅនឹងតួអង្គមួយនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលគ្នាហើយមនុស្សស្រីម្នាក់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់លោកចៅហ្វាំងក៏បានស្រមៃទៅឃើញគេកំពុងតែនៅទីកន្លែងមួយកន្លែងនោះក៏មានដើមឈើដ៏ធំមួយកំពុងតែសម្លឹងទៅដើមឈើមួយនោះក៏មានក្មេងពីរនាក់កំពុងតែលេងជាមួយគ្នានៅទីនោះក្មេងប្រុសនោះក៏បានហៅក្មេងស្រីនោះថាចៅសានអ្នកទាំងពីរក៏បានលេងជាមួយគ្នានៅទីកន្លែងនោះហើយព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់កំពុងតែអង្គុយមើលគេផងដែរព្រឹទ្ធាចារ្យមួយនោះក៏បានលើកកែវរបស់គាត់ដើម្បីផឹកតែហើយកែវមួយនោះក៏បានធ្លាក់បែកហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់ទៅត្រង់ចំណុចមួយទៀតមានបុរសម្នាក់បានច្របាច់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះឡើងទៅលើគេក៏បាននិយាយថាគេគឺជាមេបកនៃសាសនាតាវក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏បានខំដៃរបស់គេធ្វើឲ្យគេទ្រាំនឹងការឈឺមិនបានក៏ដោះលែងក្មេងម្នាក់នោះទៅក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏បានរត់ចេញពីទីកន្លែងនោះមើលទៅទឹកមុខគេពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយរឿងទាំងអស់នេះស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ចៅហ្វាំងហើយមើលទៅគេពិតជាឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនហើយរឿងទាំងអស់នេះក៏ធ្វើឲ្យចៅហ្វាំងបានដឹងអំពីសាច់ញាតិហើយនិងសត្រូវរបស់គេទាំងអស់ចៅហ្វាំងកំពុងតែគិតនៅរឿងនេះស្រាប់តែលេចនៅតារាងមួយបានបញ្ជាក់ថាការចងចាំរបស់គេគឺត្រឡប់មកវិញហើយបន្ទាប់ពីនឹកឃើញរឿងទាំងអស់ចៅហ្វាំងក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនចំពោះមនុស្សដែលឈ្មោះចៅម៉េងហើយនិងចៅស៊ុនបានក្បត់គ្រួសាររបស់គេហើយលើនេះគេគឺជាចៅវាយវ័យក្មេងនៃគ្រួសារចៅហើយវាគឺជាភារកិច្ចរបស់គេដែលដោះស្រាយនៅក្នុងរឿងមួយនេះឆ្មាស្នៃនាងនៅវិញក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងតារាងមួយនេះវាក៏បានគ្រប់គ្រងនៅការទំនួលខុសត្រូវនឹងសិលធម៌របស់ចៅហ្វាំងហើយរឿងមួយទៀតដែលឆ្មាស្នៃនាងបានប្រាប់ចៅហ្វាំងអ្វីដែលចៅហ្វាំងបានឃើញទាំងអស់នេះវាគឺជាពិភពពិតបើសិនជាឯងបរាជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មមួយនេះឯងនឹងត្រូវស្លាប់ចៅហ្វាំងក៏ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតែវាគឺជាបេសកកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងគឺគេធ្វើវាបានយ៉ាងហ្មត់ចត់កំពុងតែនិយាយឆ្មាស្នៃនាងក៏បានយកដៃចៅហ្វាំងចុចទៅលើប៊ីតង់មួយទៀតបន្ទាប់ពីចុចហើយក៏មានសំឡេងនិយាយមកថាអ្នកទទួលបាននៅបេសកកម្មមួយទៀតដោយជោគជ័យចៅហ្វាំងក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនតែមិនគួរណាឆ្មាស្នៃនាងមួយនេះបោកប្រាស់គេតតែសោះបន្ទាប់មកគេក៏បានចាប់ឆ្មាមួយនោះក្រវាត់ឡើងលៀនអណ្ដាតស្មឹមហើយថ្ងៃនេះទោះបីជាស្ដេចឬក៏ព្រះនៃឋានសួគ៌ក៏ដោយមិនអាចជួយឆ្មាស្នៃនាងនេះបាននោះទេខ្ញុំនឹងវាយឯងតតែស្លាប់ជារឿងក៏បានកាត់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានឈរអោបគ្នាចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយនៅក្នុងចិត្តថាគេពិតជាសំណាងល្អពិតមែនដែលមានអ្នកបម្រើម្នាក់មិនដែលចាក់ចេញពីគេយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមិននៅម្នាក់ឯងទេហើយមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏មានឈ្មោះថាជីស៊ួយហើយគេក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែនដែលលោកគ្រូនៅមានជីវិតបើសិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកគ្រូគេគឺមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបាននោះទេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីនោះទៅជីស៊ួយក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងគ្រប់ទីកន្លែងនេះគឺពោពេញទៅដោយសត្វចម្លែកលើបែបនេះចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថារូគេនឹងទៅកម្ចាត់សត្វចម្លែកទាំងនោះឲ្យអស់ហើយឆ្មាស្នៃនាងនេះវិញគេក៏ពិតជាឈឺខ្លាំងមែនទែនកន្លងមកគេខំជួយចៅហ្វាំងហើយហើយចៅហ្វាំងមកវាយគេបែបនេះសាច់រឿងក៏បានចាប់ផ្ដើមក៏មានបុរសម្នាក់កំពុងតែនិយាយស្រីបន្តទៅកាន់បុរសដែលមានមុខពីរនាក់នោះកាលពីលើកមុនឯងក៏បានប្រាប់យើងថាចៅហ្វាំងក៏បានស្លាប់ហើយនៅពេលនេះចៅហ្វាំងរស់ឡើងវិញដោយរបៀបណាហើយមានមាឌធំនោះក៏បានច្របាច់កកូនចៅរបស់គេហើយគេទុកឱកាសឲ្យតែ3ថ្ងៃនោះទេបើសិនជារកចៅហ្វាំងមិនឃើញអ្នកទាំងពីរមិនបាច់មករកគាត់នោះទេហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះទៅបុរសដែលមានមាឌធំនោះគេក៏មានឈ្មោះថាចៅសឹងហើយបុរសដែលកំពុងតែអង្គុយឲ្យមនុស្សស្រីបញ្ចុកផ្លែឈើនោះគឺជាកូនរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាចៅសានចៅសឹងក៏បានលើមកថាអ្នកបម្រើស្រីម្នាក់ដែលនៅចិត្តចៅហ្វាំងក៏ពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពិតមែនតែទៅនឹងចៅវាយក្រុងស៊ីទូហ្វាំងគេក៏ពិតជាចូលចិត្តមនុស្សស្រីបែបនេះណាចៅសឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យកូនរបស់គេទៅចាប់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះយកមកឲ្យគេចៅសានលើឪពុកនិយាយបែបនេះគេក៏ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំនៅជាមួយលោកពុកយូរហើយប៉ុន្តែមិនដឹងលោកពុកចូលចិត្តស្រីស្អាតនោះទេលើបែបនេះចៅសឹងក៏បានដាក់ទៅលើចៅសានមួយកំភ្លៀងម៉ាំងហើយក៏បាននិយាយទៀតថាចរិតឯងមិន
មិនចេះគិតបែបនេះគឺមិនអាចនឹងស្នងតំណែងនៃគ្រួសារចៅបាននោះទេបើចង់ស្នងតកូលនៃគ្រួសារចៅអញត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីចៅវាយក្រុងហើយនៅពេលឯងធ្វើការងារមួយនេះដោយជោគជ័យឯងនឹងក្លាយជាចៅវាយវ័យក្មេងម្នាក់ហើយយើងខ្លាចតែឯងធ្វើរឿងនេះមិនបានជោគជ័យនោះទេគេក៏បានដេញចៅសាន់ឲ្យទៅធ្វើរឿងមួយនេះក្នុងពេលឥឡូវចៃរឿងក៏បានកាត់មកកន្លែងចៅហ្វាំងនេះវិញគេក៏បានប្រាប់ទៅជីស៊ុយថាគេនឹងត្រូវហាត់ហើយនឹងធ្វើតេស្តក្បាច់គុណមួយរយៈពេលហើយនាងត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះមួយនេះតាមចេញទៅដើរលេងនៅខាងក្រៅជាដាច់ខាតបន្ទាប់ពីនិយាយប្រាប់ជីស៊ុយហើយគេក៏បានជីសេះរបស់គេចាក់ចេញពីទីនោះទៅបន្ទាប់មកបរិសុទ្ធមកហេពីអ្នកនោះកំពុងតែក្លំមើលជីស៊ុយពីចម្ងាយផងដែរហើយក៏លេចទៅមើលចៅហ្វាំងនេះវិញគេកំពុងតែប្រដៅរបស់គេប្រយុទ្ធជាមួយសត្វពស់ដ៏ធំមួយមានទាំងសត្វអណ្ដើកមានទាំងសត្វខ្យាដំរីចៅហ្វាំងក៏បានសម្រាលខ្លួនទៅលើគេក៏បានប្រនៅក្បាច់ដៅរបស់គេយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក៏បានសម្លាប់សត្វទាំង3នោះធ្លាក់មកក្រោមទាំងអស់សូម្បីតែយកដាវដាក់នៅក្នុងស្រោមក៏មានស្ទាយលយដែរចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថាបីសាច់ទាំងនេះក៏ពិតជាស្រួលសម្លាប់ណាស់ឃើញបែបនេះឆ្មាស្នែងនេះក៏បានស្រែកប្រាប់ចៅហ្វាំងពីចម្ងាយថាហើយសត្វចម្លែកទាំងនោះគឺមិនទាន់ស្លាប់នោះទេហើយសត្វទាំងនោះក៏បានហោះមកពីក្រោយខ្នងគេទាំង3ខំជើងចៅហ្វាំងផងរត់ចៅហ្វាំងផងមួយសន្ទុះក្រោយមកសត្វទាំង3ក៏បានស្លាប់ទាំងអស់ឆ្មាស្នែងនេះវិញក៏បានអបអរទៅចៅហ្វាំងតែបានកំចាត់នៅសត្វចម្លែកទាំង3ហើយក៏បានឈ្នះជើងឯកពិភពលោកជាលើកដំបូងហើយឆ្មាស្នែងនេះនោះវិញក៏បានស្ដាប់ទាំងមាត់ភ័យហើយគេនឹងដំឡើងរង្វាន់ឲ្យចៅហ្វាំងមួយកម្រិតថែមទៀតហើយចៅហ្វាំងនោះវិញកំពុងតែសម្បាយចិត្តហើយសរសើរខ្លួនឯងទៀតថាគេពិតជាខ្លាំងមែនទែនហើយសត្វចម្លែកទាំង3នេះគ្មានគីឡូជាមួយគេនោះទេក៏លេចទៅមើលមុខរបស់គេវិញដូចឪម៉ាល់តិច500មេអញ្ចឹងហើយឆ្មាស្នែងនេះនោះវិញក៏បាននិយាយថាគ្រាន់តែសម្រាប់សត្វចម្លែកតូចសោះក៏មានមោទនភាពដែរអ្នកទាំងពីរកំពុងតែនិយាយពិភាក្សាគ្នាគេក៏បានឃើញនៅសត្វស្រមោចក្រហមមួយកំពុងតែលីផ្លែឈើមួយផ្លែគេបែបនេះចៅហ្វាំងក៏បានពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានយកផ្លែឈើដែលនៅលើក្នុងស្រមោចមួយនោះយកទៅបោះចោលឆ្មាស្នែងនេះក៏បាននិយាយខ្លាចថាគេមិនបានប្រាប់ចៅហ្វាំងសត្វស្រមោចមួយនេះក៏មានឈ្មោះថាស្រមោចភ្លើងក្រហមហើយការប្រយុទ្ធរបស់ស្រមោចមួយនេះពិតជាមិនធម្មតានោះទេប្រយ័ត្នមានរឿងមិនល្អមកដល់យើងឃើញចៅហ្វាំងយកផ្លែឈើនោះបោះចោលបែបនេះស្រមោចនោះក៏ពិតជាខ្លាំងខាំងមែនទែនស្រមោចនោះក៏បានលោតចុះឡើងហើយក៏បាននិយាយជាភាសាស្រមោចមិនដឹងនិយាយថាមិននោះទេចៅហ្វាំងក៏បានចាប់ស្រមោចមួយនោះឡើងមកលើហើយគេក៏បានធ្វើមុខធ្វើមាត់ផងមិនដឹងថាស្រមោចនោះកំពុងតែហៅគ្នារបស់គេនោះទេក៏លេចទៅមើលខាងក្រៅក្នុងរបស់គេវិញក៏មានស្រមោចរាប់ពាន់ក្បាលហើយឆ្មាស្នែងនេះកំពុងតែមើលស្រមោចមួយផ្លែតហើយក៏លេចទៅមើលចៅហ្វាំងវិញរត់ចោលគេបាត់បន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរកំពុងតែរត់ក៏មានស្រមោចមួយក្បាលហក់ទៅខំកិនទុយរបស់ឆ្មាស្នែងនេះរត់ផងកំពុងតែគិតនឹងដំណោះស្រាយផងមិនយូរប៉ុន្មានចៅហ្វាំងក៏បាននឹកឃើញគេក៏បានសម្រាប់ខ្លួនរត់ចេញពីស្រមោចនោះបានទៅបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានរកឃើញនៅសម្បុកស្រមោចនោះមួយយ៉ាងធំចៅហ្វាំងក៏បានប្រណដៅរបស់គេកំទេចសម្បុកនោះឲ្យខ្ទេចអស់ទៅសត្វស្រមោចទាំងអស់ក៏បានសម្ដៅមកក្រោកចៅហ្វាំងឆ្មាស្នែងនេះឃើញបែបនេះគេក៏ពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនគេក៏ពិតជាមិនរស់ទេមើលទៅបន្ទាប់មកចៅហ្វាំងក៏បានប្រណធម្មពលភ្លើងពីដៃរបស់គេបង្កើតចេញជារង្វង់ភ្លើងមួយហើយធ្វើឲ្យស្រមោចមួយនោះមិនហ៊ានចូលនោះទេបើកាន់តែចូលនឹងត្រូវស្លាប់ហើយក៏เลยទៅមើលចៅហ្វាំងនេះវិញអង្គុយធ្វើមិនដឹងហើយឆ្មាស្នែងនេះនោះវិញគេកំពុងតែឆ្លងប្រព័ន្ធផងដែរហើយមិនឲ្យឆ្លងយ៉ាងម៉េចបើគេនៅក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងសេចរឿងក៏បានកាត់រយៈពេលប្រហែលម៉ោងក្រោយមកស្រមោចទាំងអស់ក៏បានស្លាប់បន្ទាប់មកតារាងមួយក៏បានលេចឡើងអបអរទៅចៅហ្វាំងដែលបានទទួលជោគជ័យមួយនេះហើយគេក៏បានឈានដល់ភាពអមតៈទាំង9ហើយចៅហ្វាំងក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគេក៏ពិតជាមានទេពកោសល្យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធមួយនេះណាហើយឆ្មាស្នែងនេះនៅវិញក៏បាននិយាយទាំងត្រដាប់ត្រដួលការប្រើប្រាស់ធម្មពលភ្លើងមួយនេះក៏ពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ហើយវាពិតជាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការបំផ្លាញនៅសម្បុកស្រមោចភ្លើងមួយនេះហើយអ្នកអាចយកបទពិសោធន៍របស់អ្នកទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅពិភពលោកក៏បានដែរហើយវាក៏ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយដែលគេជ្រើសរើសចៅហ្វាំងចំណែកចៅហ្វាំងនេះវិញគេក៏បានទាមទារនៅរង្វាន់របស់គេដែលឆ្មាស្នែងនេះសន្យាជាមួយគេលើកមុនហើយឆ្មាស្នែងនេះនៅវិញគេមិនចាំនោះទេលើបែបនេះចៅហ្វាំងក៏បានដកកាំបិតរបស់គេយកមកសំលៀងកាំបិតផងច្រៀងផងពិតជាលយខ្លាំងមែនទែនឃើញបែបនេះឆ្មាស្នែងនេះក៏ពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនតែឯងចង់ធ្វើអ្វីលុះសំលៀងកាំបិតរួចហើយចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថាបន្តិចទៀតគេអាចនឹងសម្លាប់នរណាម្នាក់ឆ្មាស្នែងនេះនៅវិញក៏ភ័យឡើងហាមាត់ប៉ុណ្ណាណីហើយគេក៏បាននិយាយថាការចងចាំរបស់គេគឺត្រឡប់មកវិញហើយប៉ុន្តែលើគេចង់សម្លាប់គឺការចងចាំមកដល់ភ្លាមហ្មងហើយឆ្មាស្នែងនេះគេនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានមួយអំពីកំ
ទំនប់ទ្របមួយដ៏អស្ចារ្យហើយគេក៏បានបញ្ចេញព្រួយមួយបង្ហាញផ្លូវឲ្យចៅហ្វាំងក៏បានទះមុខនៅឆ្មាស្រីនាគមួយនោះផាច់យ៉ាងទៅហើយយ៉ាងនៅក្មេងអញ្ចឹងគួរតែចងចាំឲ្យច្រើនបន្តិចទៅគេក៏បានបោះឆ្មាស្រីនាគនោះមកក្រោយហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅមុខប្រូចឆ្មាស្រីនាគក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនឥឡូវមួយនេះកាន់តែក្រអឺតក្រទមហើយចាំមើលយើងនឹងសងសឹកឯងវិញហើយទាំងពីរក៏បានមកដល់ទីកន្លែងមួយកន្លែងនោះពោពេញទៅដោយរុក្ខជាតិកំពុងតែបញ្ចេញពន្លឺស្រស់បំព្រងផ្លែទៅមើលអ្នកទាំងពីរនោះវិញកំពុងតែភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរុក្ខជាតិមួយដើមគេក៏បានហៅរុក្ខជាតិនោះថាលីងជឺហើយដើមលីងជឺមួយនេះកំពុងតែបញ្ចេញពន្លឺស្រស់បំព្រងចៅហ្វាំងក៏បានសួរទៅឆ្មាស្រីនាគបើសិនជាគេហូបនៅរុក្ខជាតិលីងជឺមួយនេះតើគេអាចបង្កើនកម្រិតបានប៉ុន្មានដែរឆ្មាស្រីនាគក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងដើមលីងជឺមួយនេះបើសិនជាយើងហូបវាទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងទល់លីមួបើសិនជាលោកចង់បាននៅដើមលីងជឺមួយនេះអ្នកអាចយកបន្ទុកឬក៏ប្រអប់រង្វាន់របស់អ្នកផ្សេងបដូរជាមួយនឹងវាបើសិនជាអ្នកចង់បានចៅហ្វាំងក៏បានប្រាប់ឲ្យឆ្មាស្រីនាគបង្ហាញរង្វាន់ទាំងអស់ឲ្យគេឃើញមកបន្តមកឆ្មាស្រីនាគក៏បានបោះនៅកង់ចាក់មួយបញ្ចេញជារង្វាន់ជាច្រើនគ្រប់ប្រអប់ទាំងអស់ចៅហ្វាំងក៏បានចាប់អារម្មណ៍តែប្រអប់មួយតែប៉ុណ្ណោះតើគេអាចប្រលុយទិញប្រអប់មួយនេះបានឬទេឆ្មាស្រីនាគក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងប្រអប់មួយនេះយើងមិនអាចយកលុយទិញដូរវាបាននោះទេដរាបណាយើងនឹងឈ្នះហ្គេមគឺបានទទួលរង្វាន់មួយនេះចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថាគេនឹងស៊ីរុក្ខជាតិមួយនេះជាមុនសិនគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ដើមលីងជីមួយនោះកំពុងតែអង្គុយមើលដើមលីងជីមួយនោះស្រាប់តែក៏មានសញ្ញាម្យ៉ាងសញ្ញានោះគឺជាសញ្ញាព្រមានឃើញបែបនេះឆ្មាស្រីនាគក៏ពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានស្រេចប្រាប់ចៅហ្វាំងថាសូមឲ្យប្រយ័ត្ននឹងសញ្ញាមួយនេះហើយក៏មានអ្វីម្យ៉ាងកំពុងតែសម្ដៅមកទីនេះចៅហ្វាំងគឺគេមិនខ្វល់នោះទេគេកំពុងតែរៀបចំដកដើមលីងជីមួយនោះបន្ទាប់មកក៏មានអ្វីម្យ៉ាងកំពុងតែដៅសម្ដៅទៅរកគេមើលទៅក្រោយក្នុងចៅហ្វាំងនោះវិញក៏មាននៅតោដ៏ធំមួយហើយចកុំវានោះវិញចុង2 ម៉ែត្រឯណោះហើយចៅហ្វាំងនោះវិញគេមិនដឹងនោះទេកំពុងតែបន្តនៅដកដើមលីងជាមួយនោះគ្រាន់តែកលេចក្រោយភ្លាមតោនោះក៏បានស្រែកទៅដាក់ចៅហ្វាំងយ៉ាងខ្លាំងតោនោះក៏បានវាយប្រហារទៅចៅហ្វាំងគេក៏បានបញ្ចេញនូវធម្មពលរបស់គេទៅកាន់ចៅហ្វាំងហើយចៅហ្វាំងឯនោះវិញកំពុងតែស្ដីបន្ទោសទៅឆ្មាស្រីនាគថាហេតុអ្វីមិនប្រាប់គេជាមុនឆ្មាស្រីនាគគេប្រាប់នោះហើយប៉ុន្តែចៅហ្វាំងមិនស្ដាប់គេនោះទេឥឡូវនេះដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងទៅហើយចៅហ្វាំងកំពុងតែនិយាយបើសិនជាគេអាចសម្លាប់តោមួយនេះបានគេនឹងអាចទទួលបានពិន្ទុជាច្រើនបន្ទាប់មកគេក៏បានប្រោធម្មពលរបស់គេសម្រាប់ខ្លួនទៅខាងលើគេក៏បានបញ្ចេញរង្វង់វេទមន្តដ៏អស្ចារ្យមួយហើយក៏បានបញ្ចេញនៅដាវ5ដើមបន្ទាប់មកគេក៏បានបញ្ជាដាវទាំងអស់ទៅកាន់សត្វតោដ៏ធំមួយនោះក៏ប៉ុន្តែដាវទាំងនោះធ្វើឲ្យសត្វតោមួយនោះមិនបាននោះទេឃើញបែបនេះអ្នកទាំងពីរក៏ពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនសត្វតោដ៏ធំមួយនោះក៏បានហក់មកសម្ដៅរកអ្នកទាំងពីរហើយអ្នកទាំងពីរនេះក៏បានធ្វើដំណើររត់ចេញពីទីនោះហើយសត្វតោមួយនោះនៅតែដេញតាមគេដដែលសត្វតោមួយនោះក៏បានបញ្ចេញធម្មពលរបស់គេបាញ់ទៅចៅហ្វាំងក៏เลยមកមើលចៅហ្វាំងនេះវិញកិច្ចឡើងទំនងចៅហ្វាំងក៏បានសួរទៅឆ្មាស្រីនោះថាតើត្រូវធ្វើដំណេចដើម្បីកិច្ចពីសត្វមួយនេះបានឆ្មាស្រីនេះក៏បានប្រាប់គឺវាមានដំណោះស្រាយលោកឲ្យប្រើបន្ទុកសំណាងរបស់លោកដើម្បីជៀសវាងពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មួយនេះសត្វតោមួយនោះក៏បានហក់មកសម្ដៅទៅរកចៅហ្វាំងខណៈពេលនោះដែរក៏មានធម្មពលមួយយ៉ាងបញ្ចេញមកធ្វើឲ្យសត្វតោមួយនោះធ្វើអីចៅហ្វាំងមិនបាននោះទេហើយធម្មពលមួយនោះគឺជាធម្មពលរបស់មនុស្សស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាខ្ញុំតាមរកឯងយូរហើយឯងក៏បានសម្លាប់នៅជីវិតជាច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំជួបឯងនៅទីនេះឯងកិច្ចទៅណាមិនផុតនោះទេហើយគេក៏បានប្រោធម្មពលរបស់គេបញ្ចេញជាដាវមួយបន្ទាប់មកគេក៏បានរត់សម្ដៅទៅកាន់តោមួយនោះហើយការប្រយុទ្ធសត្វតោជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់នោះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនហើយឆ្មាស្រីនេះវិញក៏បានប្រាប់ទៅចៅហ្វាំងថាហេតុអ្វីមិនរត់ចេញពីទីនេះទៅយើងនៅទីនេះប្រកាសជាស្លាប់មិនខាននោះទេហើយចៅហ្វាំងគេមិនទៅណានោះទេគេនៅទីនេះដើម្បីមើលមនុស្សស្រីម្នាក់នោះតើគេអាចយកឈ្នះតោខ្មៅមួយនេះបានឬទេហើយអ្នកទាំងពីរក៏បើកការប្រយុទ្ធគ្នាបន្តទៀតប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តិចមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏បានបញ្ចេញវេទមន្តរបស់គេបញ្ចេញជាខ្សែព័ទ្ធជុំវិញសត្វតោមួយនោះគេក៏បានប្រយុទ្ធសល់បន្ថែមទៀតដាក់ទៅលើតោនោះធ្វើឲ្យតោនោះត្រូវយ៉ាងដំណំហើយសត្វតោមួយនោះក៏បានរត់សម្ដៅទៅរុក្ខជាតិលីងជីមួយនោះសត្វតោមួយនេះគឺវាមានបំណងស៊ីដើមលីងជីមួយនោះរៀបនឹងហាមាត់ស៊ីទៅហើយមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏បានប្រយុទ្ធសល់របស់គេដាក់ទៅលើតោនោះម៉ាំងឡើងប៉ាំងហើយដេកជោគកន្លែងទៅមើលសត្វតោមួយនោះវាក៏បានស៊ីនៅដើមលីងជីមួយនោះអស់មួយកំណាត់រួចទៅហើយបន្ទាប់មកសត្វតោមួយនោះក៏បានប្រែរូបរាងរបស់វាបញ្ចេញជាក្បាលពីរបន្ថែមទៀតយើងក៏ឃើញថាធម្មពលរបស់វាកើនឡើងជាងមុនទៅទៀតឆ្មាស្រីនេះក៏បាននិយាយតែទៅនឹងដើមលីងជីមួយនោះបន្ទាប់ពីតោនោះលេបអស់ពាក់កណ្ដាលវាក៏បានវិវត្តខ្លួនវាជាតោក្បាល3ចៅហ្វាំងក៏ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយយ៉ាតោមានក្បាល3មនុស្សស្រីម្នាក់នោះគេក៏បានបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រក្បួនដាវរបស់គេក៏បានប្រដាវវេទមន្តរបស់គេមកកាន់តោមួយនោះហើយរវាងធម្មពលដាវនិងតោក្បាល3មួយនោះក៏បានបុកគ្នាបង្កើតជាធម្មពលមួយផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងហើយសត្វតោ
មួយនោះវាមិនអីនោះទេក៏เลยមកមើលមនុស្សស្រីម្នាក់នេះវិញគេក៏បានត្រូវរបួសផងដែរគេក៏បាននិយាយថាគេនឹងស្លាប់នៅទីនេះហើយមើលទៅហើយឆ្មាស្នៃនេះវិញគេក៏បានប្រាប់ទៅចៅហ្វាំងឆាប់រត់ទៅតៅមួយនេះគឺពិតជាមានធម៌ពលខ្លាំងណាស់ហើយចៅហ្វាំងគេមិនទៅណានោះទេបើសិនជាគេចាក់ចេញពីទីនេះមនុស្សស្រីម្នាក់នោះតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅមុននេះនាងក៏បានជួយជីវិតខ្ញុំផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែជួយនាងវិញទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែសម្រាប់តៅបីសាច់មួយនេះទាល់តែបានដើម្បីបង្កើតនៅបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតគេក៏បានបញ្ចេញដៅរបស់គេមកក៏เลยទៅមើលឆ្មាស្នៃនេះនោះវិញគឺគេមិនឲ្យចៅហ្វាំងទៅប្រយុទ្ធជាមួយតៅមួយនោះទេឆ្មាស្នៃនេះគឺគេមិនអាចខាត់ចៅហ្វាំងបាននោះទេសត្វតៅមួយនោះក៏បានដើរសម្ដៅមករកនាងហើយនាងក៏បានបិទភ្នែករៀបទទួលនឹងសេចក្តីស្លាប់ទៅហើយចៅហ្វាំងក៏បានប្រយុទ្ធសល់ដៅរបស់គេដាក់ទៅលើតៅនោះមួយដែរគេក៏បាននិយាយថាឆាប់លេងមនុស្សស្រីម្នាក់នោះភ្លាមទៅហើយយ៉ាងសម្ដីនេះគឺជាសម្ដីទូឯកទេតើក៏เลยទៅមើលរៀងរបស់គេច្រើនក៏ដឹងទៅហើយថាទូឯកហើយតៅមួយនោះក៏បានដេញវីប្រហាចៅហ្វាំងផងដែរមើលទៅចៅហ្វាំងប្រដៅរបស់គេកាប់ទៅលើតៅនោះមិនឈឺទាល់តែសោះមិនទៅមកចៅហ្វាំងក៏បានប្រើនៅអាវក្រមៀរបស់គេបញ្ចេញជាដៅជាច្រើនគេក៏បានបញ្ជាដៅទាំងអស់សម្ដៅទៅតៅមួយនោះឃើញបែបនេះសត្វតៅមួយនោះក៏បានប្រើធម្មពលរបស់វាបន្តមកវិញធម្មពលរវាងអ្នកទាំងពីរក៏បានផ្ទុះឡើងធ្វើឲ្យដៅចៅហ្វាំងបាក់ទាំងអស់ក៏เลยមកមើលចៅហ្វាំងនេះវិញក៏បានក្អួតឈាមផងដែរឃើញបែបនេះឆ្មាស្នេហ៍នេះក៏បាននិយាយប្រាប់ចៅហ្វាំងថាដូចគេនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងចៅហ្វាំងគឺមិនមែនជាដៃគូប្រយុទ្ធជាមួយតៅក្បាល3នេះនោះទេយើងនៅតែមានឱកាសរត់ចេញពីវាផងដែរទោះប្រើវិធីអ្វីក៏ដោយចៅហ្វាំងគឺមិនអាចបំបែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តៅក្បាល3នោះបាននោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែខំប្រឹងដើម្បីសម្លាប់សត្វតៅមួយនេះទាល់តែបានក៏เลยទៅមើលនារីម្នាក់នោះវិញគេកំពុងតែអង្គុយមើលអ្នកទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នាផងដែរបន្ទាប់មកចៅហ្វាំងក៏បានសម្រាលខ្លួនទៅលើប្រដៅទេវភាពរបស់គេកាប់ទៅលើតៅមួយនោះមួយដាវប៉ុន្តែតៅនោះមិនអីនោះទេហើយចៅហ្វាំងនេះវិញក៏បានខ្ទាតមកខាងក្រោយផងដែរទោះបីត្រូវរបួសយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែបន្តសម្រាលខ្លួនប្រយុទ្ធបន្តទៀតទោះបីខំប្រឹងប្រយុទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយចៅហ្វាំងគឺមិនអាចយកឈ្នះតៅនោះបានទេមនុស្សម្នាក់នោះគេពិតជាបារម្ភពីចៅហ្វាំងមែនទែនសត្វតៅមួយនោះគឺមានធម៌ពលខ្លាំងណាស់ចៅហ្វាំងគឺមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយគេបាននោះទេរីឯឆ្មាស្នេហ៍នេះគេនៅតែបន្តខាត់ចៅហ្វាំងឆាប់រត់គេចឲ្យលឿនទៅបើមិនចឹងនោះទេយើងនឹងស្លាប់នៅទីនេះហើយចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់នេះគេក៏បានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រដៅរបស់ខ្ញុំដើម្បីសម្លាប់ថាតៅមួយនេះហើយគេក៏បានសម្រាលខ្លួនប្រនៅដៅទេវភាពរបស់គេប្រយុទ្ធជាមួយតៅនោះបន្តទៀតសត្វតៅមួយនោះធម្មពលរបស់វាមិនធម្មតានោះទេក៏เลยមកមើលចៅហ្វាំងនៅវិញកម្លាំងរបស់គេស្ទើរតែអស់ពីខ្លួនទៅហើយឃើញតៅក្បាល3មួយនោះដើរមកជិតចៅហ្វាំងឆ្មាស្នេហ៍នេះនិងនារីម្នាក់នោះក៏ពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនចៅហ្វាំងក៏ពិតជាមិនរស់នោះទេតៅមួយនោះរៀបនឹងប្រើធម្មពលរបស់វាដាក់ចៅហ្វាំងទៅហើយស្រាប់តែចៅហ្វាំងក៏បានងើបឡើងម្ដងទៀតចៅហ្វាំងក៏បានសម្រាលខ្លួនទៅលើប្រើធម្មពលភ្លើងរបស់គេបញ្ជូនចូលទៅក្នុងដាវទាំង10ហើយដាវទាំងអស់នេះក៏មានឈ្មោះថាដាវទេវភាពភ្លើងទាំង10ហើយធម្មពលដាវទាំងអស់ក៏បូករួមបញ្ចូលគ្នាគេក៏បានប្រើដាវទេវភាពទាំងអស់បញ្ជាមកសត្វតៅមួយនោះហើយធម្មពលមួយនោះផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកសត្វតៅក្បាល3នោះក៏បានស្លាប់ហើយក៏បានរលាយចេញពីទីនោះទៅនៅពេលដែលរាងកាយសត្វតៅមួយនោះរលាយក៏បានបញ្សល់នៅត្បូងមួយដុំមិនដឹងថាត្បូងឬក៏អ្វីនោះទេរូបរាងដូចជាខ្លែបក្រូចអញ្ចឹងចៅហ្វាំងក៏បានទទួលនៅត្បូងមួយនោះយកមកទុកឆ្មាស្នេហ៍នេះឃើញបែបនេះក៏ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនមិននឹកស្មានថាចៅហ្វាំងអាចប្រដាវយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយក៏អាចបង្កើតនៅដាវទេវភាពទាំង10បានយ៉ាងភ្លាមហើយរឿងមួយនេះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះគេក៏បានអរគុណទៅចៅហ្វាំងបន្ទាប់ពីនិយាយអរគុណហើយគេក៏បានដួលសន្លប់នៅទីកន្លែងនោះបន្ទាប់ពីសម្លាប់សត្វតៅមួយនេះបានកម្រិតរបស់ចៅហ្វាំងក៏បានកើនឡើងបន្តទៀតការសម្លាប់នៅសត្វតៅមួយនេះក៏ធ្វើឲ្យចៅហ្វាំងទទួលនៅផលចំណេញជាច្រើនហើយធម្មពលបូករួមជាមួយនឹងកម្លាំងចៅហ្វាំងឡើងដល់8950ឯណោះហើយការសម្លាប់នៅសត្វកាចសាហាវទាំងអស់វាពិតជាធ្វើឲ្យចៅហ្វាំងទទួលនៅបានពិន្ទុជាច្រើនបន្ទាប់ពីគេទទួលបានរង្វាន់ទាំងអស់រួចមកហើយរបួសក្នុងខ្លួនរបស់គេក៏បានជាសះស្បើយទាំងអស់ហើយចៅហ្វាំងក៏បាននឹកឃើញថាដើមលីងឈឺក៏នៅពាក់កណ្ដាលទៀតគេក៏បានដកដើមលីងឈឺមួយនោះប្រគល់ទៅឲ្យឆ្មាស្នេហ៍នេះហើយគេក៏បានទាមទារនៅរង្វាន់ដែលគេប្រយុទ្ធបានជោគជ័យមួយនេះនៅពេលដែលរាងកាយសត្វតៅមួយនោះរលាយទៅវាក៏បានមិនសល់នៅត្បូងមួយដុំឆ្មាស្នេហ៍នេះក៏បានទាមទារនៅត្បូងមួយដុំនោះពីចៅហ្វាំងផងដែរប៉ុន្តែចៅហ្វាំងមិនល្ងងនោះទេការប្រយុទ្ធមួយនេះគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងធាតុនិងក្បាច់គុណរបស់គេទាំងអស់ហើយឆ្មាស្នេហ៍នេះក៏មិនបានជួយចៅហ្វាំងផងដែរហេតុអ្វីមកទាផលចំណេញពីគេអញ្ចឹងគេគ្មានផ្លូវប្រគល់នៅត្បូងមួយនោះឲ្យឆ្មាស្នេហ៍នេះនោះទេក៏เลยទៅមើលមនុស្សស្រីម្នាក់នោះគេនៅតែសន្លប់នៅឡើយចៅហ្វាំងគេនឹងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយគេផងដែរគេក៏បានទាមទារអ្វីមួយពីឆ្មាស្នេហ៍នេះដើម្បីជួយនារីម្នាក់នេះតើតើនឹងពិន្ទុបូរមជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិរបស់គេវាក៏អាចធ្វើជាថ្នូរដើម្បីដោះដូរបានឆ្មាស្នេហ៍នេះគេក៏បាននិយាយថាគ្មានបញ្ហានោះទេគេក៏បានបញ្ចេញនៅប្រអប់រង្វាន់មួយក៏เลยមើលពិន្ទុរបស់ចៅហ្វាំងគឺមិនអាចបដូរយកប្រអប់មួយនេះបាននោះទេហើយគេត្រូវតែលក់ត្បូងវិញ្ញាណរបស់តៅក្បាល3នោះទើបគេទទួលបានប្រអប់មួយ
មួយនេះដើម្បីទទួលបានប្រអប់ boss fight មួយនេះចៅហ្វាំងគឺត្រូវតែមានពិន្ទុ 1000 ឯណោះហើយនៅក្នុងប្រអប់មួយនេះក៏មានថ្នាំមួយយ៉ាងថ្នាំនេះវាក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញបានហើយចៅហ្វាំងក៏ពិតជាឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានដាក់មួយដៃទៅលើឆ្មាស្នែកនេះខ្ញុំមើលទៅអ្នកពិតជានិយាយមិនសមរម្យជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកក៏បានដឹងហើយថាខ្ញុំមានតែ903ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះហើយប្រអប់មួយនេះក៏ពិតជាឡើងថ្លៃពេកហើយចៅហ្វាំងគេមិនសុខចិត្តនោះទេឆ្មាស្នែកនេះក៏បានខឹងនឹងចៅហ្វាំងខ្លាំងមែនទែនដែលបានវាយគេបែបនេះគេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះមិនគួរណាចៅហ្វាំងវាយគេតលតែសោះចៅហ្វាំងគឺគេមិនខ្វល់នោះទេគេក៏បានបញ្ជាដៃរបស់គេស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនឆ្មាស្នែកនេះចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះតើឯងគឺជាអ្នកណាខ្ញុំគឺជាអ្នកណាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនប្រាប់ពីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទាំងអស់មកខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងឃើញបែបនេះឆ្មាស្នែកនេះក៏ពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានបញ្ចេញនៅប្រអប់3ដើម្បីទទួលបាននៅប្រអប់មួយនេះយើងត្រូវតែមាន900បន្ទុកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយកវាហើយក្នុងប្រអប់នីមួយៗគឺមានថ្នាំជាបារបួសជាដើមហើយខ្ញុំក៏ពិតជាមិនដឹងថាអ្នកពេញចិត្តឬអត់នោះទេចៅហ្វាំងក៏បានទទួលនៅប្រអប់ទាំង3នោះមកគេក៏បានបើកប្រអប់ទាំង3ហើយក្នុងប្រអប់ទាំងអស់គឺមានតែថ្នាំទឹកមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះចៅហ្វាំងក៏បានប្រើនៅថ្នាំទឹកមួយគ្រាប់នេះដើម្បីជួយនារីម្នាក់នោះនៅពេលដែលចៅហ្វាំងប្រើថ្នាំទឹកមួយគ្រាប់នេះជួយនារីម្នាក់នោះយើងក៏ឃើញថាសម្លៀកបំពាក់របស់គេកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរផងដែរហើយសម្រស់របស់គេក៏ពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែចៅហ្វាំងក៏លងនឹងសម្រស់នាងដែរហើយយ៉ាងមនុស្សស្រីអីស្អាតក៏ស្អាតថែមទាំងមានសមត្ថភាពទៀតផងគេនឹងប្រាថ្នាយកមនុស្សស្រីម្នាក់នេះធ្វើជាមិត្តស្រីរបស់គេបន្ទាប់មកនារីម្នាក់នោះក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញហើយចៅហ្វាំងឯនោះវិញឃើញគេដឹងខ្លួនបែបនេះប្រងនឹងទៅថោកគេហើយស្រាប់តែនារីម្នាក់នោះតែកំភ្លឹងគេមួយដៃធ្វើឲ្យចៅហ្វាំងប៉ាំងដល់ណាដល់ណីហើយឆ្មាស្នែកនេះកំពុងតែសើចចៅហ្វាំងផងដែរនារីម្នាក់នោះក៏ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតែហេតុអ្វីរបួសរបស់គេជាសះស្បើយទាំងអស់អញ្ចឹងហើយក៏លេចទៅមើលចៅហ្វាំងនោះស្ទើរតែបាច់ឆ្កេះទៅហើយក៏លេចទៅមើលចៅហ្វាំងឯនោះវិញត្រូវបាននារីម្នាក់នោះវាយគេមួយដៃធ្វើឲ្យគេជាប់មុខមួយចំហៀងទៅហើយគេពិតជាខឹងខ្លាំងមែនតែមនុស្សស្រីអីមិនចេះបែងចែកល្អនិងអាក្រក់តតែសោះគេខំតែយកថ្នាំដើម្បីជួយជីវិតរបស់នាងមិននឹកស្មានថាគេទទួលនៅមួយដៃនោះទេហើយមនុស្សស្រីអីក៏ពិតជាដៃធ្ងន់ខ្លាំងមែនតែហើយនាងក៏បានសុំទោសទៅកាន់ចៅហ្វាំងផងដែរមុននេះនាងទើបតែភ្ញាក់ពីសន្លប់នោះទេនាងក៏បានគិតថាចៅហ្វាំងគឺជាមនុស្សអាក្រក់ក្លែកទៅមើលចៅហ្វាំងឯនោះវិញធ្វើជាងដូចកូនក្មេងអីណានារីម្នាក់នោះក៏បានសួរទៅចៅហ្វាំងតើលោកចង់បានអ្វីខ្ញុំនឹងសងអ្នកវិញហើយចៅហ្វាំងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែហើយគេកំពុងគិតថាតើគេត្រូវយកអ្វីពីនាងចៅហ្វាំងក៏បានសួរទៅនាងថាតើនាងមានលុយដែរឬទេបើសិនជានាងគ្មានលុយតើនាងមានថ្នាំវីតាមីនឬក៏អាវុធវីតាមីនអ្វីក៏ដោយដើម្បីប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំបាននារីម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថារបស់ទាំងនេះគឺគេគ្មាននោះទេហើយចៅហ្វាំងក៏បាននឹកឃើញគំនិតថ្មីមួយទៀតហើយគេក៏បានឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់នោះធ្វើជាមិត្តស្រីរបស់គេតើបានទេនៅពេលដែលលើបែបនេះនាងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនតើរូបរាងរបស់ខ្ញុំមិនសមជាមួយនឹងនាងតើមែនទេចៅហ្វាំងក៏បានងើបឈរឡើងគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាចៅហ្វាំងតែតឹងបាច់គុណនឹងទេពកោសលខ្ញុំពិតជាខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះនៅពេលអនាគតខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកក្លាហាននៅក្នុងទ្វីបមួយនេះហើយពេលនេះមិនញ៉ែស្រីនោះទេបើជាអួតខ្លួនឯងទៅវិញឬបែបនេះម្នាក់ស្រីនោះនិយាយអីមិនចាញ់នោះទេនាងក៏លេចមើលកម្លាំងខ្ញុំក៏ដឹងដែរខ្ញុំគឺជាមនុស្សសុភាពនិងសង្ហាថែមទាំងពូកែទៀតផងក៏លេចទៅមើលសម្រស់របស់នាងពិតជាស្អាតនិងឆ្លាតវៃថែមទាំងចិត្តល្អទៀតផងសម្រស់របស់នាងវិញប្រៀបដូចទេពអប្សរអញ្ចឹងមើលពីចុងជើងរហូតដល់ចុងសក់នាងប្រៀបដូចជាទេពអប្សរនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងហើយចៅហ្វាំងខំសារភាពស្នេហ៍ញ៉ែនាងប៉ុណ្ណេះហើយនាងបែរជាសោយទៅវិញនាងក៏បានអរគុណទៅចៅហ្វាំងដែលចៅហ្វាំងជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេនាងក៏បានណែនាំខ្លួនទៅចៅហ្វាំងថាខ្ញុំក៏មានឈ្មោះថាមូជីងសៀនហើយមានហៅគេថាជីងសៀនទៅចុះគេក៏បានបញ្ចេញនៅដៅទឹករបស់គេមួយហើយគេក៏បានយកដៅនោះធ្វើជាយានជំនិះរបស់គេមុននាងចាក់ចេញពីទីនេះនាងក៏បានបន្សល់នៅពាក្យមួយឃ្លាថាយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយហើយចៅហ្វាំងបដិសេធខ្លាំងមែនតែមិនទាន់និយាយចប់ផងនាងក៏បានចាក់ចេញទៅបាត់ក្លែងមកមើលជីងសៀនវិញធ្វើដំណើរបណ្ដើរក៏បាននិយាយបណ្ដើរបើសិនជាគ្រួសារចៅដឹងរឿងនៅថ្ងៃនេះជីវិតរបស់ចៅហ្វាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នាងក៏បាននិយាយបើសិនជានាងកើតនៅក្នុងគ្រួសារធម្មតាប្រហែលជាខ្ញុំអាចធ្វើនៅចៅវាយតខ្លួនបានម្ដងបន្ទាប់ពីនិយាយហើយនាងក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះទៅហើយចៅហ្វាំងនេះវិញក៏ពិតជាសែតខ្លាំងមែនតែនមិនគួរណាជីងសៀនទៅគេឲ្យនៅម្នាក់ឯងទាល់តែសោះបើសិនជាខ្ញុំចង់ជួបនាងតើខ្ញុំធ្វើរបៀបណាទៅកំពុងតែសែតផងចៅហ្វាំងក៏បានឃើញនៅផ្លាកសញ្ញាមួយហើយផ្លាកសញ្ញាមួយនោះក៏មានឈ្មោះថា CNG ហើយផ្លាកសញ្ញាមួយនេះវាហាក់ដូចជាជីងសៀនបានបន្សល់ទុកឲ្យខ្ញុំឲ្យមើលទៅឃើញបែបនេះចៅហ្វាំងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែនបន្ទាប់ពីគេដោះស្រាយនឹងរឿងគ្រួសាររបស់គេរួចហើយគេនឹងតាមរកនាងនៅពេលក្រោយហើយឆ្មាសាញ់នេះវិញក៏បាននិយាយថាចៅហ្វាំងលេងខ្វល់ពីគេមួយនេះហើយមើលទៅហើយគេត្រូវមានរឿងពីរត្រូវដោះស្រាយរឿងគ្រួសារមួយនិងរឿងស្នេហាហើយចៅហ្វាំងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់គេវិញហើយគេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែន
នក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃសោះគេក៏បានខ្លាចជាអ្នកចម្បាំងផ្កាយ7ទៅហើយធម្មពលនឹងក្បាច់គុណក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំវាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការដោះស្រាយជាមួយមនុស្សដេរឆាននៅក្នុងគ្រួសារចៅដែលចង់សម្លាប់គេនឹងឯងតែទៅនៅធម្មពលរបស់ខ្លួនគេនៅក្នុងបក្សៀនជីគឺមិនអាចទប់ស្កាត់គេបាននោះទេជីងសៀនចាំខ្ញុំមិនតិចខ្ញុំនឹងទៅរកនាងគេក៏បានស្រេចហើយជីសានគេត្រឡប់មកវិញហើយស្រាប់តែពេលនោះគេក៏បានឃើញទ្វារមួយនោះបើករួចទៅហើយចៅហ្វង់ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានបើកទ្វារចូលមកប៉ុន្តែមិនឃើញជីសាននោះទេគណៈពេលនោះដែរក៏មានមនុស្សចម្លែកពី3នាក់ក៏បានវាយប្រហារមកលើគេហើយពី3នាក់នោះគ្មានគីឡូជាមួយនឹងចៅហ្វង់ឯណាក៏បានត្រូវចៅហ្វង់វាយឡើងទួសាច់ទៅហើយក៏មានបុរស3នាក់ទៀតក៏បានចេញមកពួកគេក៏បានចាំចៅហ្វង់នៅទីនេះជាយូរមកហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃស្លាប់របស់ឯងចៅហ្វង់ក៏បានសួរតាក់ទៅនឹងជីសានតើពួកឯងយកនាងទៅទីណាតាក់ទៅជាមួយនឹងអ្នកបំរើរបស់ឯងយើងក៏បានប្រកល់ទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់ចៅវាយក្រុងចៅសៀនទៅហើយគ្នារបស់គេម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាលោកម្ចាស់ហេតុអ្វីលោកម្ចាស់ប្រាប់គេត្រង់អញ្ចឹងទោះបីជាគេដឹងក៏មិនអីនោះដែរព្រោះបន្តិចទៀតគេនឹងស្លាប់នៅទីនេះគេក៏បានស្រែកខ្លាំងៗទៅចៅហ្វង់ថាថ្ងៃនេះយើងនឹងសម្លាប់ឯងហើយចៅហ្វង់ក៏បាននិយាយតាក់ទៅនឹងជីសាននាងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំពួកឯងហ៊ានធ្វើបាបនាងផងយើងមិនអាចអត់ទោសឲ្យពួកឯងបាននោះទេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បើកការប្រយុទ្ធគ្នាហើយពួកនោះគ្មានគីឡូជាមួយចៅហ្វង់ណាក៏បានត្រូវចៅហ្វង់ប្រដៅរបស់គេយ៉ាងជំនាញក៏បានផ្ដួលនៅមនុស្សទាំងនោះអស់ប៉ុន្មានអ្នកទៅហើយក្លែកមកមើលបុរសដែលជាមេក្រុមរបស់ពួកនោះគេក៏បានត្រូវចៅហ្វង់ដាក់គេមួយដៃឡើងធ្លុះផ្ទះប៉ើងមកខាងក្រៅហើយគេមិននឹកស្មានថាចៅហ្វង់គឺមានក្បាច់គុណពូកែខ្លាំងយ៉ាងនេះនោះទេបន្ទាប់ពីសម្លាប់មេក្រុមរបស់ពួកនោះហើយក៏មានធម្មពលជាច្រើនចេញពីខ្លួនបុរសម្នាក់នោះហើយធម្មពលទាំងនោះក៏បានហោះចូលនៅក្នុងខ្លួនចៅហ្វង់ទាំងអស់ឆ្មាសែងនេះក៏បានចេញមកអបអរទៅដល់ចៅហ្វង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារចៅហ្វង់ក៏បានទទួលបាននៅ3000ពិន្ទុឯណោះនៅពេលដែលចៅហ្វង់ឈ្នះការប្រកួតជាប់គ្នាបែបនេះគេក៏បានទទួលនៅសៀវភៅមួយក្បាលហើយសៀវភៅមួយក្បាលនេះក៏អាចធ្វើឲ្យចៅហ្វង់មានកម្លាំងធម្មពលបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីទទួលនៅបានសៀវភៅមួយក្បាលនេះរួចមកហើយគេក៏បានទទួលនៅធម្មពលកណ្ដាប់ដៃដ៏អស្ចារ្យមួយហើយកណ្ដាប់ដៃមួយនេះពិតជាមិនធម្មតានោះទេចៅហ្វង់ក៏បានសាក់នៅក្បាច់គុណមួយនេះពី3កណ្ដាប់ដៃដែរក៏បានឃើញថាវាពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនបន្ទាប់ពីត្រែននៅក្បាច់គុណរបស់គេហើយចៅហ្វង់ក៏បាននិយាយថាជីសានចាំមិនតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅជួយនាងចៅសានកំពុងតែអរគុណនៅបុរសម្នាក់កំពុងតែដើរជាមួយគេនឹងឯងខ្ញុំក៏ពិតជាអរគុណលោកខ្លាំងមែនទែនដែលលោកបានជួយឪពុករបស់ខ្ញុំខ្លាចជាមេធំនៃគ្រួសារចៅហើយលោកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់កាដូនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពិតជាពេញចិត្តជាក់ជាមិនខានបន្ទាប់មកគេក៏បានបើកវាំងនូនចេញមកក៏បានឃើញជីសានកំពុងតែត្រូវគេចាប់ចងឃើញមែមនេះបុរសម្នាក់នោះក៏ពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនកាដូមួយនេះវាពិតជាល្អពិតមែននេះគឺជាអ្វីដែលគេកំពុងត្រូវការបន្ទាប់មកចៅសានក៏បានធ្វើដំណើរចាកចេញពីក្នុងបន្ទប់នោះទៅហើយនៅក្នុងនេះគឺមានតែគេ2នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយបុរសម្នាក់នោះគេពិតជានឹកស្មានមិនដល់ថាចៅសៀនមានស្រីស្អាតបែបនេះទាល់តែសោះកំប្រឹងរើបំរាស់អីខ្ញុំនឹងមើលថែនាងនៅថ្ងៃអនាគតជីសាននាងពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែននាងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាឯងហ៊ានប៉ះខ្ញុំលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំមិនទុកជីវិតឲ្យឯងនោះទេហើយបុរសម្នាក់នោះគេមិនខ្លាចនោះទេព្រោះគេគឺជាកូនរបស់ចៅវាយក្រុងគ្មានអ្នកណាមួយហ៊ានរញ៉េរញ៉ៃជាមួយគេនោះទេបន្ទាប់មកគេក៏បានយកដៃរបស់គេលូកលាន់ទៅលើជីសាននៅតែស្រែកបន្តដើម្បីរកមនុស្សឲ្យជួយគេនៅពេលដែលបុរសម្នាក់នោះអោនក្បាលរៀបនឹងថើបហើយស្រាប់តែពេលនោះទ្វារក៏បានបើកមកហើយបុរសម្នាក់នោះក៏បានត្រូវបាត់ជើងមួយជើងម៉ាំងហើយគេគឺជាចៅហ្វង់នឹងឯងហើយចៅហ្វង់ក៏បាននិយាយថាពាក្យទាំងនេះគេបានលើជាច្រើនដងមកហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានស្រែកខ្សែឲ្យជីសានហើយនាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននាងមិននឹកស្មានថាចៅហ្វង់គឺអាចមកជួយគេបាននោះទេចៅហ្វង់ក៏បានសុំទោសទៅកាន់នាងផងដែរដែលគេទុកឲ្យនាងរស់នៅតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីត្រូវមួយជើងរបស់ចៅហ្វង់ហើយបុរសម្នាក់នោះក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយគេក៏មានឈ្មោះថាស៊ីទូហ្វង់ចៅហ្វង់ក៏បាននិយាយថាស៊ីទូហ្វង់អ្នកក៏ពិតជាក្លាហានណាស់ហើយឯងពិតជាហ៊ានពិតមែនដែលប៉ះមនុស្សរបស់យើងស៊ីទូហ្វង់ក៏បាននិយាយឌីដងទៅកាន់ចៅហ្វង់ថាត្រឹមជាកូនដែលគេបោះបង់ចោលនៃគ្រួសារចៅតែប៉ុណ្ណោះហើយឯងពិតជាមិនស្គាល់យើងជានរណានោះទេខ្ញុំប្រៀបដូចជាអ្នកពូកែនៅក្នុងទីក្រុងយីស៊ុយមួយនេះតែឯងគឺជាអ្នកណាដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យឯងនោះទេវាក៏អាចធ្វើឲ្យឯងដឹងថាកម្រិតយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាបន្ទាប់មកគេក៏បានបញ្ចេញនៅក្បាច់គុណរបស់គេហើយគេក៏បានសម្រាលខ្លួនចូលទៅវាយជាមួយនឹងចៅហ្វាំងហើយគេគ្មានគីឡូអីជាមួយនឹងចៅហ្វាំងនោះទេក៏បានត្រូវចៅហ្វាំងដាក់គេមួយដៃឡើងប៉ើងបន្ទាប់មកស៊ីទូហ្វាំងក៏បានបញ្ចេញនៅកណ្ដាប់ដៃរន្ទះរបស់គេក៏បានសម្រាលខ្លួនចូលទៅវាយចៅហ្វាំងម្ដងទៀតចៅហ្វាំងឯនេះវិញគេក៏បានបញ្ចេញនៅកណ្ដាប់ដៃរបស់គេដាក់ទៅលើស៊ីទូហ្វាំងមួយដៃម៉ាំងហើយមួយដៃរបស់ចៅហ្វាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យទីកន្លែងនោះឡើងរងគឺកន្លែងមកមើលកូនចៅរបស់ស៊ីទូហ្វាំងឯនេះវិញពួកគេទាំង3នាក់មិនដឹងថាសម្លេងមួយនេះគឺ
คือชีสำเร็จระบอบในนานนูเต้มวยใดอมบันมันนี่คือมันสรานูเต้เพื่อเอาซีตูฟังสเตอร์ไตเงือมันรัวจีสานในวันเกมันนักสมันท่าเจ้าฟังคือบุกไก่ดอถนัดในนูเต้เจ้าฟังกับมันใหญ่ดิดองตะการซีตูฟังวันท่าขยมคือบันเจนได้มวยเสนียนูเต้ให้ดาวเนกละหันขนมตีกรองมวยนี่ปริญญาดัวดอมาลังหอยซีตูฟังในวันกับปัจเจกครั้งแมนเทนคือมีนายเห็นเฟอร์บับเกดอถนัดนี่เต้เกกับบ้านบันเจนในระบอบมาย่างเปรียบโดยกำโจรยังจังหอยระบอบนี้ก็เชี่ยสัญญาหอยคณีระบอบเกนังไอไอซีตูฟังในปัจเจสบายจัดครั้งแมนเทนเจ้าฟังไอปัจเจสลับเจเชียมันคันหอยกำปงแต่ในใหญ่พ่องก่อนใจระบอบเกทั้งใบเนี่ยก็บานบางทวีจังเมาก็เฟอร์ซีตูฟังเก็บโจรขนมทวีนูเตอหอยเนี่ยทั้งใบก็บานประโยชน์เชี่ยมวยเจ้าฟังใบตัวหนึ่งมวยหอยแปะมวยเตียนก็บานเทยเจ้าฟังแต่มวยกำเพลียงลังปังลังเตลือหอยเนี่ยทั้งใบหาใบด้วยเชียขมิ้นกิโลเชี่ยมวยนึ่งเจ้าฟังนูเตก็บานเทยเจ้าฟังไว้ตีลังเป็นหนึ่งแต่งอ้อมันต่อมองเนี่ยทั้งใบก็บานเรียบในกระบวนระบอบเกก็บานบรรจัยในธรรมโปรดงบริลังระบอบเกบรรจัยจีสัตแต่งใบรูมีนดวงวิญญาณจะโจ้หนึ่งดวงวิญญาณคลาแถมเตียงมินนิกเรียติดพงหอยสีตูฟังนะวิ่งก็บานเงือบตามดำโบจังเมาเกก็บานในใหญ่ท่าเกนังโปรขบวนสัตแต่งใบรวมโบกบรรเจ้าขณีเจ้าฟังไอมันอายกขณียังบานนูเตให้เจ้าฟังมันคลาดนูเตกระบวนแบบนี้เกก็บานใจพงได้เกก็บานบรรจัยในกระบวนระบอบเกให้กระบวนมวยนี้เกก็บานหายท่าได้เตเพียบแต่งดอกเกก็บานบรรจิตได้แต่งอ้อสำนักแต่เลือบรอใบเนี่ยนูหอยบรอแต่งใบนูเกก็บานบรรจิตในดวงวิญญาณสัตแต่งใบเกหมกได้เนื้อไปได้เนี่ยแต่งปีกำบงแต่ประโยชน์ขณะเป็นนูซีตูฟังเกก็บานเจ้าหมกดำใบจับจีสานพงได้หอยเนี่ยแต่งใบนี้ขมีกะโลจิมวยนึงเจ้าฟังนูเตเจ้าฟังก็บานโปรธรรมปัวระบอบเกถือหอยบรอแต่งใบเนี่ยนูปังแต่เลือเมกบัดเธอบรรทปีกำจัดเนี่ยแต่งใบรุดบอกเฮยเจ้าฟังคือตัวบ้านเนื้อปรำปอนปนตัวเนาะก็เลยมองมือจีสานในวันก็บานเตยซีตูฟังจับบานบัดเธอเฮยเจ้าฟังเกมันเห็นเจ้านูเตบาสันจิเกโจจะบาจีซีตูฟังสำหรับจีสานมันคานูเตเนื้อเป็นนูได้จีสานก็บานได้แต่เลือซีตูฟังมวยใกล้หอยแถมมวยเชิงเทียดหอยมวยเชิงนี่มันธรรมดานูเตก็เตยก็อ่อนโตยพงได้หอยมวยเชิงนี่มันชื่อนูเตเวียก็ถืออ้อยซีตูฟังสัวคลุนพลังแมนเทนบาสันจีเนตต่างออกนี่มันเชื่อเนตต่างออกนี่สาวไว้คลุนไอเตมือให้แอดมินนี่ยัยเลยนูเตหอยเจ้าฟังปัจเจสมันมันดอปัดแมนเคยจีสานมันมดปันไตเกใจกับใบกุนเทียดพงแบบนี้หอยวิทเวอร์อ้อยขยมมันเห็นเจ้าจัดเนียงนูเตซีตูฟังเกปัจเจไผ่คลังแมนเทนก็สมองวอยเจ้าฟังตกจีวัดอ้อยเกพงเจ้าฟังก็บานใหญ่ท่าจรแต่โดสมาหอยคือเตยแต่โดแตงหรือเจ้าฟังก็บานมันเช่นเหนือกันนับใดระบอบเกถืออ้อยซีตูฟังไผ่คลังแมนเทนเรียบนังดะซีตูฟังมวยใดแต่หอยซีตูฟังก็บานปรับติเจ้าฟังท่ารูเกก็บานดังหมกท่าจีตาระบอบเจ้าฟังเตยเกคมแข้งเหนือกรอยแท้ในส่วนระบอบครัวซาเจ้าเอโนหอยเจ้าไม่นึ่งเจ้าเส้นบันรวมได้ชิมวยปกระบอบขยมเหนือเปนุได้ก็มีเหนือตะร่างโลดใจหมกท่าบสันจีเจ้าฟังเฟอเรื่องมวยนี้ดาวจกใจเกนังอาจจะตัวบ้านดอกปรำเมินบรรทุเอโนจะฟังเกกับบันใหญ่ท่าเกนังสนญาหนังเยาวครัวซาเจ้าเมาเวงต่อแต่บ้านสีตุฟังเกกับบันใหญ่เอาไว้ดาเกดึงปรับแต่เจ้าฟังเอาหอยสมโลกดอแหลงขยมเตยเจ้าฟังกับบันด่านมวยเจิงแต่เลือสีตุฟังถั่วเอ๋ยสีตุฟังสลับบัดหมดเชิงในปีนี้กำเนิดระบอบเจ้าฟังกับบันล่างบันแถมเตียดให้บรรต่อหมดเจ้าฟังกับบันเฟอร์ดำหน้าจะจังปีตีนูจีเซียนขึ้นแบบนี้กับบันสัวเตยเจ้าฟังท่าแต่ปุยยังเตยนาได้เจ้าฟังกับบันใหญ่ท่าเกตครัวซาเจ้าดำใบเราหยุดเตทั่วเฮยสับดำเจ้าสังกำพงแต่อ่านเสียบเฮยซอกในปีนูเจ้าเซียนกับบันบักเฟียจังเมาเกกับบันใหญ่ท่าเจ้าฟังในเลยนี้เกเปิดจี้มันโดยมนนูเตกำลังระบบเกกำลังจึงมนทเวดองเตยเตียเกกับบันกำจัดในสีตูฟังรวยหมกเฮยบันเตจิตนี้เกนึงเฟอร์ดำหน้าหมกครัวซาระบอบยื่เมื่อตะเกกับเปิดจี้ไผ่คลังแมนเทนเฮเกเปิดจี้สลับเฉียจีมันคันเฮก็เตยบันไว้ปกระบบเกด่ามวยสืบเพลังกับมุกเกเลยแต่เมื่อเจ้าสังกับบันใหญ่ท่าตัวใบจีกำลังเกขลังอย่างนาก็ได้ยื่มันคล้ายเกนูเตปรวยเกมีนใต้มาในไอแต่ปนนอย่างนี้ตียังก็มีลูกจะไว้กล้องเหนื่อยปีกรอยยังพองได้หรือแบบนี้เจ้าเส้นกับบ้านใหญ่เตี่ยเต่าหนึ่งลูกจะไว้กล้องสีตูฟังกับบ้านเตยเจ้าฟังกำจัดรวยหมกเฮยเฮเกกับบ้านเวสีตูฟังหลังจัดได้ก็เลยแต่เมื่อเจ้าสังเงินวันเกมันพัดพยไว้นูเตบสันเจียเจ้าฟังบ้านกำจัดในสีตูฟังเวียปจิจบ้านน้ำนูนึกขนมวิเมียนจะบาเจียประโยชน์ระหดดอสลับจีมวยปูเกเจียจีมันคันเรือโปเกนี่ใหญ่แบบนี้วิหักโดยจีสอมหายพอลคลาตัวใบผู้ยังมันสำหรับเกกดได้มนุษย์นึกขนมตีกรองจังตู้นังกำจัดเกตดอยขลุ่นไอเลือกนี่เจ้าฟังมันไอคิดพ่นปีใส่กระไดสลับบานเตมันต่อปีนี่ใหญ่ห้อยเกกับบานจะท้ายเอาปกระบอบเกมันตอนเลือกแต่พักดอยหมดพงสลับแต่คนใจระบอบเกบานกระเตียนหมกโจดอกขนมเตี้ยเนี่ยตั้งปีดาวจังเมากับบานเคินเจ้าฟังกำปงแต่ได้กันได้สำนักมรเกเจ้าฟังกับบานใหญ่ท่ากำตอนสบายจัดเอ้ยตัวใบจีเกมันไอกิดพดปีใส่กระไดสลับมวยนี่ก็ได้มนเปได้เขียมสลับขยมหนังกำจัดเนี่ยตั้งปีจีมนสันหรือแบบนี้จะสั่งกับบ้านปรับ
ប្តីចៅសៀងកូនរបស់គេថាចាប់ផ្ដល់ដំណឹងមួយនេះឲ្យមនុស្សនៅក្នុងវិមានដើម្បីឲ្យពួកគេផ្ដល់នៅមនុស្សដើម្បីមកជួយយើងបន្ទាប់មកចៅសៀងក៏បានដកនៅកំជ្រួចមួយដើមគេក៏បានដកខ្សែកំជ្រួចមួយនោះប៉ុន្តែកំជ្រួចមួយនោះមិនប្រតិកម្មអ្វីទាល់តែសោះចៅសឹងក៏បាននិយាយឌឺដងទៅកាន់ចៅហ្វាំងមិននឹកស្មានថាអញត្រឡប់មកគ្រួសារចៅវិញនោះទេថ្ងៃនេះយើងនឹងសម្លាប់ឯងនៅក្នុងដៃរបស់យើងជាក់ជាមិនខានតែទៅនឹងមនុស្សនៅគ្រួសារចៅពួកយើងមិនអាចសម្លាប់នៅត្រកូលដូចគ្នានោះទេប៉ុន្តែចៅសឹងហ៊ានខົບខិតជាមួយមនុស្សនៅខាងក្រៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសម្អាតមនុស្សទាំងនេះឲ្យអស់ចៅសឹងក៏បាននិយាយថាចិត្តស្លាប់ហើយសម្ដីលយទៀតគេក៏បានបញ្ចេញនៅកំបិតក្បាលនាគរបស់គេចេញមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបើកការប្រយុទ្ធគ្នាក៏เลยមកមើលចៅសៀននេះវិញកំជ្រួចរបស់គេក៏បានផ្ទុះឡើងក៏បានបញ្ចេញនៅអក្សរមួយយ៉ាងនៅលើលំហហើយអ្នកទាំងពីរនោះវិញកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញហើយចៅសៀននេះវិញមិនចេះអ្វីនោះទេបានត្រឹមមើលឪពុករបស់គេប្រយុទ្ធជាមួយចៅហ្វាំងប្រយុទ្ធគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកចៅហ្វាំងក៏បានប្រធម្មពលដាវរបស់គេដាក់ទៅលើចៅសឹងមួយដាវពេលនោះចៅសឹងក៏បានកិច្ចផុតហើយធម្មពលដាវមួយនោះក៏បានផ្លាត់ទៅត្រូវចៅសឹងកំពុងតែពួននៅក្រោយសសរឯណោះហើយក៏លេចមើលចៅសៀននេះវិញរូគេភ័យឡើងរៀកនោមទៅហើយចៅសៀននេះវិញពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាឪពុកគេស្លាប់វាពិតជាច្បាស់ណាស់គេនឹងស្លាប់ជាមួយឪពុកគេដែរបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាអស់ប៉ុន្មានស្នៀតក្រោយមកចៅហ្វាំងក៏បានដាក់ទៅលើចៅសឹងមួយដាវធ្វើឲ្យចៅសឹងប៉ៅឡើងហុយដេកជីងហើយចៅសឹងស្ទើរតែក្អួតឈាមទៅហើយចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថាចៅសឹងខ្ញុំបានលើមកថាក្បាច់គុណទាំង8ប្រភេទរបស់អ្នកវាពិតជាមានភាពខ្លាំងក្លាណាស់ហើយអ្វីស្រាប់តែពេលនេះលោកគឺប្រយុទ្ធចាញ់ខ្ញុំទៅវិញលើចៅហ្វាំងនិយាយឌឺដងបែបនេះគេក៏បានកាន់ដាវរបស់គេដើរទៅមុខបន្តទៀតបន្តិចទៀតមនុស្សនៅក្នុងវិមានច្បាស់ជាមកដល់ទីនេះចៅហ្វាំងមិនភ័យអ្វីនោះទេមុននឹងពួកគេមកដល់ទីនេះខ្ញុំនឹងសម្លាប់លោកជាមុនសិនបន្ទាប់មកចៅហ្វាំងក៏បានសម្រាកខ្លួនទៅលើគេក៏បានបញ្ចេញនៅក្បួនដាវទេវភាពទាំង10ចេញមកហើយដាវទាំងអស់ក៏បានបោករួមបញ្ចូលគ្នាក៏បានបញ្ចេញនៅដាវទឹកដ៏ធំមួយចេញមកចៅសឹងក៏បាននិយាយថាត្រឹមក្បាច់គុណតែប៉ុណ្ណេះសោះហ៊ានមកសម្លាប់ខ្ញុំគេក៏បានបញ្ចេញនៅធម្មពលពណ៌ក្រហមចេញពីកាំបិតគេមកហើយធម្មពលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែទល់មុខនឹងគ្នាហើយធម្មពលរបស់គេគ្មានគីឡូអីជាមួយនឹងធម្មពលចៅហ្វាំងនោះទេក៏បានត្រូវចៅហ្វាំងប្រធម្មពលរបស់គេទម្លុះនៅកាំបិតរបស់ចៅសឹងធម្មពលមួយនោះក៏បានផ្ទុះចេញមកធ្វើឲ្យចៅសឹងខ្ទាតចេញពីទីនោះទៅចៅហ្វាំងក៏បានកាន់ដាវរបស់គេដើរចូលមកបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងកម្ចាត់ឯងទាំងពីរនាក់ហើយចៅសៀនក៏ពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានស្មោវទៅចៅហ្វាំងកុំសម្លាប់គេអីគេមិនទាន់ចង់ស្លាប់នោះទេហើយរឿងទាំងនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគេនោះទេហើយកំណត់ទាំងអស់នេះគឺឪពុករបស់គេបានបង្កើតឡើងគេមិនពាក់ព័ន្ធនោះទេបើចង់សម្លាប់តែឪពុកខ្ញុំបានហើយចៅសឹងលើបែបនេះគេពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនចុះមកកូនម្នាក់នេះនិយាយអីឈួតមិនចឹងនៅពេលនោះដែរចៅសៀនក៏បានដាក់ទៅលើឪពុករបស់គេ4-10ជើងលេងគេបែរជាសមងវទៅចៅហ្វាំងឲ្យចៅហ្វាំងលើកទោសឲ្យគេទៅគេនឹងប្រាប់ពីកំណប់ទ្រព្យឪពុករបស់គេលាក់ទុកទាំងអស់ហើយកំណប់ទាំងអស់វាមានតម្លៃស្មើនឹងវិមានទាំង10កន្លែងឯណោះបើសិនជាចៅហ្វាំងសម្លាប់ឪពុករបស់គេចៅហ្វាំងនឹងទទួលបាននៅមរតកទាំងអស់ចៅសឹងពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែធ្វើអ្វីមិនបាននោះទេលើបែបនេះចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថាឪពុកនិងកូនអ្នកទាំងពីរពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ពិតមែនចៅសឹងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាចៅហ្វាំងសម្លាប់ឪពុករបស់គេហើយគេនឹងយកចៅហ្វាំងធ្វើជាឪពុករបស់គេសាជាថ្មីលើបែបនេះចៅសឹងពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានសម្រាប់ខ្លួនរៀបនឹងដាក់ទៅលើកូនគេមួយដៃទៅហើយក៏បានត្រូវចៅហ្វាំងដាក់គេមួយជើងត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យចៅសឹងក្អួតឈាមអស់ប៉ុន្មានដំណក់ទៅបន្ទាប់មកគេក៏បាននិយាយបាយទៅកាន់ចៅហ្វាំងហើយក៏បានដួសសម្លាប់នៅទីកន្លែងនោះបន្ទាប់ពីកំចាត់ចៅសឹងបានហើយចៅហ្វាំងក៏បានទទួលនៅ50000ពិន្ទុបន្ថែមទៀតហើយគេទទួលបាននៅសៀវភៅវិទ្យាមន្តមួយក្បាលទៀតហើយគេនឹងហាត់វិជ្ជាពីគម្ពីរមួយនេះបន្ថែមទៀតហើយចៅសៀនក៏បានងើបឡើងនិយាយថាឪពុករបស់គេក៏បានស្លាប់ហើយតើគេអាចទៅបានដែរឬទេឃើញបែបនេះចៅហ្វាំងមិនឲ្យគេទៅណានោះទេគេក៏មានសំណួរមួយសួរទៅកាន់ចៅសៀនតើហេតុអ្វីចៅវាយក្រុងស៊ីទូហៅជីជួយឪពុកនិងកូនអ្នកទាំងពីរអញ្ចឹងបើសិនជាឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំមិនឲ្យឯងទៅណាទេហើយចៅសៀនគេកំពុងតែពន្យាពេលដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅក្នុងវិមានមកដល់ចាំនៅមនុស្សនៅក្នុងវិមានធ្វើដំណើរមកដល់ទីកន្លែងនេះគេក៏បានប្រាប់ទៅចៅហ្វាំងថាម្ហូបនៅក្នុងរាជវាំងក៏បានរៀបចំរួចផងដែរនៅក្នុងនោះមានអ្នកបម្រើស្អាតថែមទាំងផ្ដល់សេវាកម្មម៉ាស្សាបានយ៉ាងល្អហើយចៅហ្វាំងគេមិនល្ងងនោះទេគេក៏បានបន្ទូនៅធម្មពលរបស់គេចេញមកធ្វើឲ្យចៅសៀនខ្ទាតពីទីនោះទៅចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថាតើឯងតាក់ទងជាមួយនឹងលោកឆ្វៃក្រុងឆឹងចុងហ្វូបានយ៉ាងដូចម្ដេចរឿងទាំងអស់នេះចៅសៀនក៏បាននិយាយថាគេមិនដឹងអ្វីនោះទេចៅហ្វាំងគេមិនជឿចៅសៀននោះទេដើម្បីធ្វើឲ្យចៅសៀនប្រាប់រឿងទាំងអស់នេះចៅហ្វាំងក៏បាននឹកឃើញដល់គំនិតមួយគេក៏បានដាក់ទៅលើចៅសៀនយ៉ាងច្រើនដៃបន្ទាប់ពីវាយជាច្រើនដៃមកហើយចៅសៀនក៏បានប្រាប់រឿងទាំងអស់នោះទៅកាន់ចៅហ្វាំងហើយចៅសៀនក៏បានត្រូវចៅហ្វាំងវាយឡើងទួសាច់ទៅហើយគេក៏បានប្រាប់រឿងទាំងអស់ទៅកាន់ចៅហ្វាំងថាកាលពីមុនឯងគឺនៅជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ស៊ីទុងហៅជីនិងស៊ីទូវ៉ាន់ជៀនហ
ហើយការភ្ជាប់និស្ស័យរវាងគ្រួសារទាំងពីរក៏បានកើតឡើងពួកគេក៏បានរៀបចំនៅពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងគ្រួសារទាំងពីរហើយពួកយើងក៏បានបំបែកនៅពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់អ្នកជាមួយនឹងស៊ីទូវ៉ាន់ជីនហើយក៏បានប្រកល់ជូនកូនច្បងនៃគ្រួសារចៅនៅក្នុងរាជធានីហើយគ្រួសារនោះក៏មានឈ្មោះថាចៅវ៉ាន់ជុងដូច្នេះហើយគ្រួសាររបស់លោកចៅវ៉ៃក្រុងជាមួយនឹងគ្រួសារវ៉ាន់ទូក៏បានបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្នាចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយទៅកាន់ចៅសៀនថាតើគេត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីយកនារីម្នាក់នោះមកវិញប៉ុន្តែចៅហ្វាំងមិនជឿចៅសៀននោះទេគេក៏បានដាក់ចៅសៀនមួយដៃម៉ាំងចៅសៀនក៏បាននិយាយថារឿងទាំងអស់នេះវាគឺជារឿងពិតតែតឹងជាមួយនឹងគ្រួសារស៊ូតុងពួកគេក៏មានរូបរាងស្អាតបាតថែមទាំងចេះធ្វើម្ហូបទៀតផងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលចៅយៀនជុងលងស្នេហ៍ទៅលើនាងចៅហ្វាំងក៏បានដឹងរឿងទាំងអស់រួចមកហើយតែទៅនឹងរឿងទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកបានដាក់គុកយៀនជីហើយពួកនោះក៏បាននាំគ្នាមកតាមសម្រាប់ខ្ញុំរហូតចៅសៀនក៏បាននិយាយថារឿងទាំងនេះមិនតាក់ទងជាមួយនឹងគេទេនេះគឺជាការកុបខិតរបស់ពួកគេហើយក៏លេចទៅមើលដៃរបស់ចៅសៀនគេក៏បានកាន់នៅកំបិតមួយកំពុងតែនិយាយគ្នាសក់គេក៏បានយកកំបិតមួយនោះចាក់ទៅលើដើមទ្រូងរបស់ចៅហ្វាំងជ្រាបឃើញចៅហ្វាំងត្រូវរបួសបែបនេះគេក៏បានសោយសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងថាចៅហ្វាំងក៏បានស្លាប់នៅក្នុងដៃរបស់គេហើយក៏លេចទៅមើលឪពុករបស់គេក៏បានស្លាប់ផងដែរពេលនេះគ្រួសារចៅទាំងមូលគឺជារបស់ខ្ញុំហើយគេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនកំពុងតែសោយសប្បាយនៅរឿងមួយនេះផងចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថាចៅសៀនណាហេតុអ្វីឯងយកកំបិតចាក់ចំក្លៀកខ្ញុំយ៉ាងនេះហើយឃើញបែបនេះចៅសៀនក៏បានបើកភ្នែកឡើងប៉ិនពងមួនមិននឹកស្មានថាឯហ៊ានធ្វើរឿងមួយនេះទាល់តែសោះចៅហ្វាំងក៏បានដាក់ទៅលើគេមួយដៃម៉ាំងហើយថែមមួយដៃចំកណ្ដាលពោះទៀតវាយនៅលើដីមិនអស់ចិត្តចៅហ្វាំងក៏បានសម្រាលខ្លួនវាយនៅលើបន្តទៀតហើយមិនដឹងថាចៅសៀនត្រូវប៉ុន្មានជើងរបស់ចៅហ្វាំងនោះទេមើលតែទឹកមកគេក៏ដឹងហើយចៅហ្វាំងក៏បានដាក់គេមួយជើងម៉ាំងធ្លាក់មកដល់ក្រោមដីវិញក៏បានធ្វើឲ្យចៅសៀនលែងដឹងខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីកំចាត់ចៅសៀនបានហើយចៅហ្វាំងក៏បានទទួលនៅ300ពិន្ទុគ្រាន់តែលើកថាគេទទួលបាននៅ300ពិន្ទុចៅហ្វាំងក៏បានដួលព្រុសហើយគេក៏បាននិយាយសុំទៅកាន់ស៊ីស្ទឹមថាសូមបន្ថែមពិន្ទុឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៀតមកឃើញបែបនេះជីសានក៏បានរត់មកនាងក៏បានសួរចៅហ្វាំងថាតើលោកគ្រូមិនអីទេឬចៅហ្វាំងក៏បានងើបឡើងហើយក៏បាននិយាយថាគេមិនកើតអ្វីនោះទេហើយគេក៏បានកំចាត់ឪពុកនិងកូនទាំងពីរនាក់បានរួចមកហើយលើនេះខ្ញុំនឹងប្រកល់នៅស្លាកបញ្ជាដើម្បីឲ្យនាងកាន់កាប់នៅគ្រួសារមួយនេះសង្ឃឹមថានាងថែវិមាននេះឲ្យបានល្អហើយចាំខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនឹងទៅសង្គ្រោះជីតានៅទីធ្លានៅខាងក្រៅជាមុនសិនបន្ទាប់ពីនិយាយប្រាប់ជីសានរួចហើយចៅហ្វាំងក៏បានសម្រាលខ្លួនចេញពីទីនោះទៅហើយក៏លេចមកមើលជីសាននេះវិញគេក៏បាននិយាយថាចៅហ្វាំងគឺគេមិនមែនជាលោកគ្រូដ៏ល្អនោះទេថែមទាំងសង្ហាទៀតផងហើយខ្ញុំនឹងថែរក្សានៅគ្រួសារមួយនេះឲ្យបានល្អក៏លេចមកមើលចៅហ្វាំងនេះវិញគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងមួយបន្ទាប់មកគេក៏បានបើកទ្វារចូលមកហើយគេក៏បានស្រែកហៅជីតារបស់គេក៏ប៉ុន្តែទីកន្លែងនោះគ្មានមនុស្សម្នាក់នោះទេហើយទីនោះក៏ពោពេញទៅដោយដីហុយជាច្រើនបន្ទាប់មកក៏មានព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់កំពុងតែអង្គុយសមាធិនៅក្នុងនោះឃើញបែបនេះចៅហ្វាំងក៏បានរត់ទៅសួរថាតើលោកតាសុខសប្បាយដែរឬទេនៅពេលដែលចៅហ្វាំងយកដៃទៅប៉ះជីតារបស់គេស្រាប់តែរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានដួលទោះបីចៅហ្វាំងហៅយ៉ាងណាក៏ដោយជីតារបស់គេមិនកម្រើកអ្វីនោះទេគេក៏បានស្ទាបដង្ហើមនិងជីបចោក៏បានដឹងថាជីតារបស់គេក៏បានស្លាប់ទៅហើយនៅពេលនោះដែរឆ្មាស្នែងនេះក៏បានចេញមកក៏បានប្រាប់ទៅចៅហ្វាំងថាជីតារបស់លោកក៏បានស្លាប់នៅពេលនោះដែរចៅហ្វាំងក៏បានបីសាកសពរបស់ជីតារបស់គេដាក់នៅមួយកន្លែងខណៈពេលនោះឆ្មាស្នែងនេះក៏បាននិយាយថាប្រតែថ្នាំទឹក5គ្រាប់ជីតារបស់លោកគឺអាចរស់ឡើងវិញលើបែបនេះចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយខ្លាំងៗថាតើអ្នកកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីឆាប់ទៅរកថ្នាំទាំងនេះឲ្យមកខ្ញុំភ្លាមហើយឆ្មាស្នែងនេះនិយាយមិនទាន់ចប់ផងមិនគួរណាចៅហ្វាំងនិយាយខ្លាំងៗដាក់ក្មេងតូចច្រមុះមួយនេះសោះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយកថ្នាំមួយនេះអ្នកត្រូវតែមាន300,000ពិន្ទុឯណោះហើយវាបូករួមជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកហើយអ្នកអាចសម្លាប់សត្វនៅខាងក្រៅដើម្បីសន្សំពិន្ទុទាំងនេះហើយការផ្លាស់ប្ដូរដល់300,000ពិន្ទុមួយនេះវាពិតជាថ្លៃពេកហើយឆ្មាស្នែងនេះក៏បាននិយាយថាមិនបាច់បារម្ភទេដោយសារតែអ្នកគឺជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចផ្ដល់នៅ300,000ពិន្ទុនេះបានក្នុងការវាយប្រហារដំបូងប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាគេអាចចេញពីដីកា5ផ្នែកនេះបានឬអត់នោះទេឆ្មាស្នែងនេះក៏បានត្រូវមួយដៃរបស់ចៅហ្វាំងឡើងប៉ើងឯងពិតជាល្ងងពេកហើយវាគ្រាន់តែជាកម្រិតទី5ទេខ្ញុំនឹងហាត់វាដោយខ្លួនឯងឆ្មាស្នែងនេះក៏ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតើចៅហ្វាំងហាត់វាបានដោយរបៀបណាទោះបីជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងទឹកដីលៀនយ៉ាងទាំងមូលនេះគឺស្ថិតនៅកម្រិតទី4តែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកមិនដឹងពីមូលដ្ឋាននៃការហាត់ក្បាច់គុណមួយនេះបាននោះទេវាគ្រាន់តែជាសូបិនប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកឡើងដល់កម្រិតទី5ហើយឆ្មាស្នែងនេះនៅតែមិនដឹងថាចៅហ្វាំងពូកែប៉ុណ្ណាទេបន្ទាប់មកចៅហ្វាំងក៏បានបញ្ចេញនៅគម្ពីរវិតាមុនមួយពីមួយនោះក៏បានបញ្ចេញនៅធម្មពលយ៉ាងអស្ចារ្យហើយចៅហ្វាំងគេមិនរំពឹងទៅលើ system ទាំងអស់នោះទេដើម្បីទទួលបានជំនាញនិងមូលដ្ឋានទាំងអស់គេនឹងសិក្សាដោយខ្លួនឯងហើយវានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃ
ខាងមុខនេះជាជាមិនខានបន្តមកចៅហ្វាំងក៏បានបញ្ចេញនៅធម្មពលចេញមកនៅពេលនោះក៏មានតារាងមួយលេចឡើងតារាងមួយនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្រិតរបស់ចៅហ្វាំងគឺនៅលេខ0ហើយរឿងទាំងអស់នេះក៏បន្តថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់សិភៅនេះវាគ្រាន់តែជាសិភៅមូលដ្ឋានធម្មតានោះទេបើសិនជាចៅហ្វាំងចង់ជោគជ័យទី1ចៅហ្វាំងត្រូវតែចេះប្រើភ្លើងខាងវិញ្ញាណទី2អ្នកត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នុងហ្គេមមួយនេះហើយឥឡូវនេះតើអ្នកមានអ្វីខ្លះឆ្មាសាញ់នេះកំពុងតែនិយាយចៅហ្វាំងក៏បានប្រើនៅភ្លើងវិញ្ញាណចេញមកទោះបីបច្ចេកទេសនៃគ្រប់គ្រងភ្លើងនេះវាមានកម្លាំងខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែអណ្ដាតភ្លើងក៏បានចេញមកវាគឺជាអណ្ដាតភ្លើងខាងវិញ្ញាណជាមូលដ្ឋានបំផុតរួចទៅហើយឃើញចៅហ្វាំងប្រើភ្លើងវិញ្ញាណបានបែបនេះឆ្មាសាញ់នេះពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនគេក៏បាននិយាយថាទោះបីជាចៅហ្វាំងចេះប្រើភ្លើងវិញ្ញាណមួយនេះក៏វាគ្មានប្រយោជន៍ដែរឆ្មាសាញ់នេះក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងទីក្រុងយីស៊ុយគឺជាទីក្រុងតូចមួយនៅលើលំដាប់ទី18ក៏លេចទៅមើលចៅហ្វាំងនោះវិញមិនដឹងរកអីនោះទេទៅលេចទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងនោះហើយចៅហ្វាំងគេកំពុងតែរកអ្វីមួយនៅទីកន្លែងនោះនៅពេលនោះដែរគេក៏បានរកឃើញផ្ទះដ៏កញ្ចាស់មួយហើយឆ្មាសាញ់នេះពិតជាមិនយល់មិនដឹងថាចៅហ្វាំងយកផ្ទះមួយនេះធ្វើអ្វីនោះទេហើយក៏លេចទៅមើលចៅហ្វាំងគេយកផ្ទះមួយនេះគប់ទៅវិញទៅមកលេងធ្វើមិនដឹងនៅពេលគេដែរគប់ផ្ទះមួយនេះត្រូវជញ្ជាំងនៅទីនោះក៏លេចទៅមើលជញ្ជាំងមួយនោះក៏មាននៅអក្សរជាច្រើននៅពេលដែលចៅហ្វាំងអានអក្សរទាំងនោះនេះគឺជាអក្សររបស់ជីតារបស់គេមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់គាត់ក៏បានសរសេរអក្សរទាំងនេះមកវាប្រៀបដូចជាសម្បត្តិមួយដែលគាត់មានបំណងទុកឲ្យខ្ញុំហើយសាច់រឿងក៏បានចប់នៅត្រង់ចំណុចនេះសូមរងចាំទស្សនានៅភាគបន្តទៀតសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ